بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm عید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے سٹارٹ نہیں کرنا، آج ہم نے اپنے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کر لی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں اپنے لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ سارا راستہ وہ زیر لب دعاؤں کا ویٹ کرتی رہی تھی۔ احد نے یہاں سے نکلنے کے لیے شارٹ کٹ کا انتخاب کیا۔ یہ راستہ دشوار گزار و کٹھن تھا، مگر یہاں سے وہ محفوظ طریقے سے باہر نکل سکتے تھے، اور کم سے کم وقت میں بھی۔ آج سارا دن ان الجھنوں میں گزرا تھا۔ وہ جو مونا کی وجہ سے سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر وہ کس طرح اپنی لاڈلی چہیتی بہن سے دوری کو برداشت کرے گا۔ خصوصاً ممی کی بے حد فکر تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی غیر موجودگی کو وہ کس دل سے برداشت کریں گی، مگر آج کا دن بے حد بھاگ دوڑ و پریشانی میں گزرا تھا، اور وہ اب بھی محو سفر تھا۔ تنہائی میں اثرات گھر والوں کی یاد ستانے لگی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مونا کیسی لگ رہی ہوگی، وہ اور ممی اس کو بے حد مس کر رہی ہوں گی، اور بار بار کالز بھی کر رہی ہوں گی، کیونکہ مجید بابا نے بھانڈا پھوڑ دیا تھا کہ وہ یہیں موجود ہے، باہر نہیں گیا۔ گڑبڑ حالات کی وجہ سے اس نے وہ نمبر آف کر رکھا تھا۔ اس کو یہ فکر ستا رہی تھی کہ وہ لوگ وہاں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ گیئر بدلتے ہوئے اس پر نگاہ پڑی، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ مجھے مصیبت میں مبتلا کر کے خود آرام سے سو رہی ہے، ایڈیٹ۔ بابا سے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس طرح آنے والی لڑکی اپنے پیچھے کئی پریشانی اور ہنگامے لے کر آتی ہے۔ میرا خدشہ سچ ثابت ہوا۔ وہ عاشق صاحب مجنوں کے نقش قدم پر چلنے کی صحیح میں یہ بھی بھول بیٹھے کہ لڑکی ان سے عمر میں کئی گنا کم ہے۔ اس کے ذہن میں سب خیالات گڑبڑ ہو رہے تھے جب اس کی کار مبشر کے چھوٹے سے بنگلے کے سامنے رکی تو رات کا آخری پہر تھا۔ چند گھنٹے میں بعد ہی صبح شروع ہونے کو تھی۔ ہم گاؤں سے باہر آ گئے۔ کار روکنے کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ باہر دیکھتی ہوئی خوابیدہ لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ جی ہاں، یہ کراچی کا ایک علاقہ گلشن، اس نے اپنے مخصوص لٹ مار انداز میں جواب دیا، اور ساتھ ہی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تھینک گاڈ تم بخیر و عافیت یہاں پہنچ گئے، میں رات بھر ایک پل کے لیے نہیں سو سکا۔ مبشر کار دیکھتے باہر نکلا، اسے لپٹ کر بولا، سونے والے سولی پر بھی سو جاتے ہیں یار، تمہیں نیند کیوں نہیں آئی؟ اس نے اسے علیحدہ ہو کر رائما کے لیے گیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ رائما کو لگا وہ اس پر طنز کر رہا ہے۔ خود پر اسے حیرت تھی، پیدل پہ حالات، پھر فرنٹ سیٹ پر اسلحہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی اسلحہ نمائش کے لیے رکھا گیا، احد اسے بخوبی استعمال کرنا جانتا تھا، اور راستے میں کسی سے مٹ بھیڑ ہوگی تو وہ کسی کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خاطر کسی کا خون بہے۔ وہ شخص جو اس کی وجہ سے پہلے پریشانی میں مبتلا، خون خرابہ کر کے کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہو۔ وہ دعا کرتی ہوئی نیند کے آغوش میں چلی گئی، اور آنکھ کھلتے اس کے طنز کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت عجیب مہربان تھا وہ، طنز و دل آزاری کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ بس انہوں نے بھی تو اپنے کیڑے کسی پاس سے کڑنی ہے نا۔ فرسٹریشن۔ اب باہر نکلنے کے لیے دعوت دینا پڑے گی۔ اس کی سرد آواز پر گھبرا کر باہر نکلی تو مبشر نے ایک چور سی نگاہ اس پر ڈالی، اور راحت کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بنا ان کے پیچھے چل پڑی۔ آئیے بیٹھیے نا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ وہ ایک لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ اے سی کی کولنگ سے ٹھنڈے اور خوبصورت ڈیکوریٹڈ لاؤنج میں احد آتے صوفے پر نیم دراز ہو چکا تھا، جبکہ وہ کھڑی تھی۔ بھابی گھر پر نہیں ہے کیا؟ احد نے پوچھا۔ کل ہی اپنی مما کے گھر گئی ہے، وہ اطمینان سے گوا۔ تبھی تو ایسی باتیں کر رہا ہے، اس نے سنجیدہ لہجے میں شوخی تھی۔ یہ میرے باس ایسی باتیں کرنے کے عادی ہیں، آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا۔ آپ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو روم دکھا دوں، آپ فریش ہو جائیں۔ وہ چپ چاپ کس کے ساتھ اس کمرے میں آ گئی۔ بیڈ روم تھا، سنگل بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل، میرون پردے، کارپٹ سے آراستہ کمرہ خاصا نفیس و سادہ تھا۔ یہ میری اماں کا روم ہے، اماں ان دنوں میری بڑی سسٹر کے گھر گئی ہوئی ہیں، آپ ایزی ہو جائیں، یہاں آپ ہر خطرے سے محفوظ ہیں۔ وہ دروازے میں کھڑا کہہ رہا تھا، پھر اپنی بات مکمل کر کے وہ چلا گیا۔ رائما سست قدموں سے اٹیچ بات کی طرف بڑھ گئی۔ تمہارے ریسٹ ہاؤس سے نکلنے کے چند گھنٹے بعد ہی وہاں پر حملہ ہوا۔ پرویز کی کال آئی تھی، اس وقت قاسم بھی بے حد فکر مند تھا تمہارے لیے۔ میں نے بتا دیا تم وہاں سے نکل چکے اور یہاں آ رہے ہو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر فکر مندی سے گوا، جبکہ احد نارمل انداز میں کہنے لگا، یہ مجھے معلوم تھا وہ ایسا کرے گا اور جلدی کرے گا۔ وہاں موجود چوکیداروں کے بارے میں معلوم ہو، وہ بخیریت ہے؟ وہ ان کے لیے فکر مند نظر آ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، تم ان کو سمجھا کر آئے تھے، اس لیے وہ چوکنا تھے۔ لوگوں کو دور سے دیکھ کر ہی وہ لائٹس آف کر کے گیٹ پر تالا لگا کر چھپ گئے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے پرویز کو کال کر کے صورتحال بتائی تھی، وہاں سے چلے گئے تھے۔ دیٹس گڈ، وہ پاگل ہو گیا ہوگا اپنی ناکامی پر، بہت سیلفش آدمی ہے وہ۔ احد بی سیریس یار، یہ سب تم کیوں کر رہے ہو؟ ایک لڑکی کی خاطر تم نے ایک بہت نامعقول شخص سے دشمنی مول لے لی ہے۔ میں کہتا ہوں جو وہ کہہ رہا ہے وہ مان جاؤ، لڑکی ان کے حوالے کر دو اور اپنی جان چھڑاؤ پرائے جھگڑے سے۔ لڑکی اس کے حوالے کر دو؟ امپاسبل، اس کی اصلیت جاننے کے بعد میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ تم جانتے ہو میں کھٹے لوگوں سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ دو ٹوک اٹل لہجے میں بولا۔ کچھ توقف کے بعد مبشر نے آہستگی سے کہا، تمہارے ارادے کیا ہیں؟ رائما کو سہارا تم دو گے؟ واٹ یو مین سہارا؟ میں ایک وحشی بے ضمیر انسان سے محفوظ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سہارا نہیں تو اور کیا ہے؟ تم کس قسم کے سہارے کی امید کر رہے ہو؟ میرے خیال میں تم پہلے فریش ہو جاؤ، میں اتنے میں کافی بنا کر لاتا ہوں۔ وہ کچھ تھکا تھکا الجھا محسوس ہو رہا تھا۔ مبشر نے اپنے لفظوں کو زبان پر آنے سے روک لیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں بیٹھے تھے۔ مبشر نے میکرونی، پاستا، شامی کباب اور کافی سینٹرل ٹیبل پر سجا رکھے تھے۔ اب اصرار کر کے ایک چیز پیش کر رہا تھا۔ احد کھانے میں مگن تھا، رائما کو بھوک و پیاس کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ مستقبل اور آنے والے لمحوں کا خوف اسے نڈھال کیے ہوئے تھا۔ کھانا چھوڑنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کھا لیں آپ پلیز۔
खाते खाते इसने निगाह उठाकर देखा, वो यूं ही बैठी थी, चेहरा झुकाए, तन्हा तन्हा और बेकल, आशियाना जल जाने वाले किसी परिंदे की माने दुखी और परेशान। मुबशर की बात दुरुस्त है, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, इस तरह वीकनेस का शिकार हो जाओगी, प्लेट उठाओ। वो नरमी से गोया तो मुबशर ने प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। इस दौरान वो अच्छी तरह इसका जायजा ले चुका था। वो इस वक्त दो मर्दों की मौजूदगी और तन्हा होने से भी घबरा रही थी, और वो देख रहा था मुबशर की मोहतात निगाहें गाहें बगाहें उठ रही थी। मुबशर की तबीयत में तजस्सुस और खोज कूट कूट कर भरा हुआ था। वो ये देखना चाहता था वडेरा कि इस कदर रायमा को हासिल करने के लिए पागल हो रहा है। रायमा का नोखेस हुस्न देखकर इसे जवाब मिल गया। वो सुकून से बैठा इसे बातें कर रहा था, और इस वक्त इसे भी घर से दूरी और मोना की मंगनी में शिरकत न करने का एहसास पोचल किए हुए था। वो इससे बातें करके दिल बहला रहा था। सारे दिन के झंझटों से फारिग हुआ तो जिन खुद ब खुद मम्मी और मोना की तरफ आ गया। अपनों से दूरी किस तरह दिल को घायल करती है कि अपना आप अच्छा नहीं लगता, ज़िंदगी बेमानी दिखाई देने लगती है। मुझे मालूम था तुम मोना को बेहद मिस कर रहे होगे और आंटी की फ़िक्र भी होगी। ये मलाल तो मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। मेरी वजह से खुशियों में भी इन्हें आंसू बहाने पड़े होंगे। मैं जानता हूँ वो मुझे भूलने वाली नहीं है। मम्मी की निगाहें आखिरी वक्त तक गेट को तक रही होंगी, मुझे ना पाकर अपने आंसू छुपाए अलग थलग बैठ की होंगी, और मोना वो भी अपने आंसू मुस्कुराहटों में छुपाए होगी। माई स्वीट सिस्टर। इसका लहजा दुख की आंच से पिघल रहा था। अपनों की तड़प में मुब्तला कितनी दिलावेज आवाज़ थी। तंज़ो तर्ज से पाक लहजा चाहतों की खुशबुएं लुटाता सिर्फ इसके अपनों के लिए था। वो सुन रही थी और सोच रही थी अपने से बहुत मोहब्बत करता है। वहाँ से वो फिर इस कमरे में आगे, नींद इसकी पहले पूरी हो चुकी थी। वो सोच रही थी माइल अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है, जब तक वो माँ की ममता के छाँव तले थी, वक्त की बेरहमी और बेदर्दी से महफूज थी। अगर स्कूल से वापसी पर मामूली सी देर हो जाती तो परेशान होकर देखने निकल जाती थी, और इसकी आंखें बंद होते वो दर बदर भटकने लगी थी। इस एक के बाद एक अजनबी ठिकाना देखना पड़ रहा था। इन्हीं सोचों में घिरी थी कि अजान की आवाज़ समातों में आने लगी। वो वज़ू के लिए उठी। वडेरे आशिक अली के औताक में पंचायत के बड़ों के अलावा पुलिस के अफसरान और इसके वकील बैठे थे। रात आहत और रायमा को नाम आना पाकर इसने इन सबको बुला लिया था। वो सब सुबह सवेरे वहाँ पहुँच गए थे। वडेरा घायल नाक की मानी लोटे लगा रहा था। इसका एक ही मुतालबा था कि वो किसी भी तरह रायमा को अपने रूबरू देखना चाहता है, साथ ही आहत की लाश भी, जिसको वो ठोकरें लगाने का आरज़ूमंद था। ज़रूरी नहीं हर आरज़ू पूरी हो। मुझे कानून नहीं पढ़ा वकील, अपनी गर्ज पर तुम भरी अदालत से मुजरिम भगा देते हो और तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता। आज मुझ पर वक्त पड़ा तो तुम मुझे बता रहे ये मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है। फ़ीस किस बात की लेता तू मुझसे? सामने बैठे वकील पर वो हाथ उठाकर ठाड़ा था। जोरदार तमाचे से वकील का मुंह घूम के रह गया, मगर वो खामोश रहा। वहाँ पर मौजूद दूसरे लोगों के चेहरों पर हवाइयाँ सी उड़ने लगी। साईं, बात को समझने की कोशिश करो। पहली बार एक गलत बंदे से उलझ पड़े हो तुम। आहत शाहरुख कोई आम छोटी मोटी आसामी नहीं है कि इस पर आसानी से धावा बोल दिया जाए। इसके बाप का शुमार आला असर और रसूख वाले बंदों में होता है। ऐसे शख्स पर हाथ डालने के लिए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी होगी। खासे तौक़ुफ़ के बाद दूसरे वकील ने बड़े तहम्मुल और तदब्बर भरे लहजे में समझाया था। अरे बाबा, इसका बाप गया भाड़ में। मुझे इसके ओहदे ताल्लुकात से मत डरा। मुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए, लड़की और बस। ऐसा क्या इस लड़की में साईं? तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली वो पहली लड़की तो नहीं, और ना ही आखिरी होगी साईं। उधेड़ उमर एसपी जो इससे कासा करीब था बेतकल्फ़ी से गोया हुआ। ये मुझे नहीं पता इस लड़की में ऐसी क्या बात है, मगर मुझे लगता है वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। बाबा कुछ भी करो, इसको लेकर आओ, मुझे वो हर हाल में चाहिए। आशक अली तो पागल ही होया, पता सच्ची मुझी तो आशक बने आ। डाली टपकी पड़ी है इसकी तो। अगर ऐसी बात थी तो फिर इतनी आगे क्यों बढ़ने दी? पहले उठवा लेते लड़की को, इतनी ख्वारी ना उठाना पड़ती। बाबा हो गई गलती, क्या करूं? अब मैं इसे इस हवेली की रानी बनाना चाहता था और वो भाग गई। इसने मेरे जज्बात की ज़रा कदर नहीं कि इस लड़के के साथ रह रही है। ये ख्याल ही मुझे आग में जलाने लगता है। तो जाले जा, तेरे वगैरह बूढ़े खूब सर्दी पर कर दी ना हो। वहाँ मौजूद तमाम लोगों की आंखों में हैरानी बदर तो मौजूद थी। एक बेहद मामूली सी लड़की की खातिर इस तरह ताकतवर और निडर शख्स दीवाना बना हुआ था। खुद को संभाले साईं, मामला बेहद पेचीदा, मगर आपकी खातिर हम सर जोड़कर बैठे हैं। ज़रूर मसले का हल निकल आएगा। मगर नहीं बाबा, मारो, कत्ल कर दो, पूरे शहर को आग लगा दो, जो करना करो, मुझे बस वो लड़की रायमा चाहिए, जल्द से जल्द, बिना किसी तखेर के। वो हक माना लहजे में गोया वा। हलवा है ना तेनू देने, तेनू रायमा पागल ही होया पिया। इतवार की वजह से वो लोग खासी देर से बेदार हुए। रायमा कमरे से बाहर नहीं निकली। इस जगह अजनबियत महसूस हो रही थी। 10 बजे के बाद इनके बोलने की आवाज़ें आने लगी। मुबशर इसके कहने पर बाहर से नाश्ता लेने गया था। इसके जाने के बाद अपने घर कॉल करने लगा। वो मम्मी से माजरत कर रहा था, मोना को मना रहा था। बहुत मोहब्बत थी इसके लहजे में, बेइंतहा प्यार उमड़ रहा था। इसने की होल से झाँका। वो सामने सोफे पर नीम दराज था। ग्रे ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट में मलबूस निखरा खासा फ्रेश लग रहा था। दूसरी तरफ से शायद बहुत ज़्यादा खफगी का इजहार किया जा रहा था। इसके कल के फंक्शन से गैर हाजिरी पर अपनी मसरूफियत की रीज़न दे रहा था। मेरी वजह से अपनी बहन की मंगनी भी नहीं अटेंड कर सका। कितनी मोहब्बत करता है अपनी बहन से। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मैं यूँ दर की ठोकरें ना खा रही होती। वो की होल से हटा और दिल में एक अजीब दर्द जाग उठा। इसकी बातों की वाज़ेह आवाज़ हनूस आ रही थी, मगर इसकी दिलचस्पी ख़त्म हुई थी। मुबशर ने नाश्ते के लवाज़मात से टेबल भर दी। नाश्ते के दौरान वो अपनी जॉब से रिलेटेड गुफ्तगू करते रहे। मुबशर अच्छे मेज़बान के फ़राइज़ अदा करता इसे डिशेस पेश करता रहा। नाश्ते के बाद इसने मुबशर को बर्तन उठाने से रोकते हुए कहा, मुबशर भाई आप रहने दे, मैं उठा रही हूँ। अरे आप मेहमान है, रहने दे, अच्छा नहीं लगेगा मेहमान से काम कराना।
مہمان کام کرنے دو، مہمان صرف ایک دن کا اچھا ہوتا ہے، اب نامعلوم یہاں انہیں کتنا عرصہ رہنا پڑے۔ اتنا عرصہ مہمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے تو وبال جان لگنے لگتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بے پرواہی سے رائمئی سن کر ہی شاکڈ رہ گئی کہ اسے نامعلوم کتنا عرصہ یہاں رکنا پڑے گا۔ اس کیفیت کو دونوں نے نوٹ کیا تھا۔ مبشر نے پرخلوص لہجے میں کہا، ان کو کتنا عرصہ بھی رہنا پڑے موسٹ ویلکم، میرے نزدیک مہمان رحمت ہوتے ہیں، وبال جانی تم اپنی منطق اپنے پاس ہی رکھا کرو۔ وہ کہہ کر برتن اٹھانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ سنو، وہ کچن سے باہر نکلی تھی جب وہ وہاں آ کر گویا تم یہاں بالکل محفوظ ہو، کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس ہو کر ہو، یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اگر کچھ چاہیے تو بتا دو۔ لائٹ بلو پینٹ اور ڈارک بلو شرٹ میں ملبوس خوشبوؤں پہ کھیرتا ہوا کچھ فاصلے پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، زبان سے کچھ بولا ہی نہیں کیا کہ آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ مبشر اور میں چاہ رہے ہیں وہ اپنی وائف کے پاس جائے گا اور میں آج کا دن اپنی فیملی کے ساتھ رہوں گا۔ وہ بولتے بولتے رکا، رائما کے بے آواز آنسو گرنے لگے تھے۔ اس نے بے اختیار اس کی طرف نگاہ ڈالی، وہ اپنے چہرے کو آنچل کی اوٹ میں رکھتی تھی، اب بھی وہ حسار قائم تھا۔ ہمیں کل آفس جوائن کرنا ہے، رات کو ہم روانہ ہو جائیں گے، معاملہ جب تک کلیئر نہ ہو جائے تمہیں یہاں رہنا ہوگا، میں فون کرتا رہوں گا، تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ اس کی کھوٹی کھوٹی سسکیوں بے آواز آنسو اس کے اندر کہیں نامانوس دستک دینے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر سے تک تلا، پھر شانے اچکا کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ تنہا یہاں کس طرح رہ سکتی ہے یار، پھر یہ معاملہ اتنی جلدی حل ہونے والا بھی نہیں، نامعلوم کیا کیا فیس کرنا پڑے گا ابھی۔ مبشر کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ آئی نو، بٹ میں کہاں لے کر جاؤں گا اسے؟ ریسٹ ہاؤس لے جانے کی حماقت نہیں کر سکتا، مجید بابا اس وقت تک نہیں گھر آ سکتے جب تک پاپا ان کو خود وہاں سے آنے کا نہ کہیں۔ میرے پاس جو بنگلوز ہیں وہ تم جانتے ہو، ساحل سمندر پر، وہاں میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ رات کو سنسان ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارا گھر آبادی کے درمیان ہے۔ اس کا لہجہ دھیما متفکر سا تھا، جیسے کہہ رہو کہ وہ کیا کرے؟ ریسٹ ہاؤس میں تم رہ رہے تھے، رات میں یہاں آ جایا کرو۔ یہ پاسبل نہیں ہے، میں رات دن سفر نہیں کر سکتا، پھر بھی ٹرائی کروں گا کہ مجید بابا کس طرح پاپا سے اجازت لے لیں تو ان کی یہاں موجودگی بہتر ہوگی۔ بات ساری تنہائی کی، امی اور ماما 1-1.5 سال سے پہلے آنے والی نہیں ہے، اصل فساد کی جڑ وہ خود ہے، اب اتنا تو اسے برداشت کرنا پڑے گا، میں اس کی خاطر جاب لیس ہو کر بیٹھنے سے رہا، ایک تو بے سبب بلا گلے پڑ گئی ہے، پھر پلیز یار کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، آواز باہر جا رہی ہے، وہ سن رہی ہوگی، کیا سوچے گی، اتنی انسلٹ مت کرو اس کی، مبشر نے گھبرا کر کہا۔ کم آن، نکلو، ممی اور مونا ویٹ کر رہی ہوں گی میرا، اس نے لہجے میں بے نیازی تھی۔ اوڈی بےزتی کر بعد دے جنہ تو بےزت ہو سکے، لیکن ابھی لامیاں دی گاں ہی ہونی ہے، یہی ہے۔ شاہ رخ مسز چاند کو اپنے آفس میں دیکھ کر خوشگوار حیرت کا شکار ہو گئے۔ اللہ، بڈھے وارے اولٹ مکے، بڈھی کوڑی لال لگام، حد ہو گئی، ایسے بھی جو پچھلیاں عشق مشوکیاں چل ہو رہی ہیں۔ اتنے حیران ہونے کی کیا بات ہے، کیا میں تمہارے آفس نہیں آ سکتی؟ وہ ان کے سامنے بیٹھتی ہوئی مسکرا کر گویا وہ بھی خوش دلی سے بولے، شور وائی ناٹ، میں نے توقع نہیں رکھی تھی تم سے کبھی کہ تم اس طرح بھی مجھ سے ملنے آ سکتی ہو، میرے لیے گڈ سرپرائز ہے۔ اینی وے یہ بتاؤ کیا لوگی، شوگر کین ابھی بھی تمہارا فیوریٹ ہے یا بدلتی زندگی کے ساتھ شوق بھی بدل گیا؟ وہ انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے شوخی سے استفسار کرنے لگے۔ گھر والے دے نال گل کردے ہوئے منہ نو ڈاگ بنیا ہوندا تے ہن شوخیاں نہیں چاہ رہیاں، شرم کرتے، عمر دا لحاظ کر اپنی، زندگی بدلتی ہے تو شوق بھی بدل جاتے ہیں، میرے لیے بلو بیری منگوا لو، صحیح چھتر بجے آ کے۔ ان کے انداز میں سنجیدگی طرح ہی شاہ رخ بلو بیری ڈرنک لانے کا کہہ کر سنجیدگی سے مخاطب ہوئے۔ میں جانتا ہوں میری محبت میں تم یہاں نہیں آئی ہو کیونکہ محبت تم نے مجھ سے کبھی کی نہیں تھی، پھر کیا وجہ جو تم یہاں تک چلی آئی؟ حالے بھی محبتیں یاد آ رہی ہیں۔ محبت کا صرف وہی رشتہ پائیدار نہیں ہوتا شاہ رخ جو ایک عورت و مرد کے درمیان قائم ہو، بلکہ محبت احترام و خلوص کے رشتوں میں جکڑ کر اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے، اور میرا تم سے رشتہ تاحیات رہے گا، ایک بےحد محترم و پرخلوص دوست کا میں تمہیں پسند کرتی ہوں، دل سے قدر کرتی ہوں۔ بائی گاڈ، تم نے کوئی رشتہ تو قائم کیا مجھ سے، ورنہ ناتازیست میں رسائی کے علاوہ میں جھلستا آ رہا ہوں، تم نے دوست کہا ہے تو مجھ سے بڑھ کر کوئی دوست پاؤ گی بھی نہیں۔ جاوے بڈھیا، تو جو نارسائی دے علاوہ دے جھلستا آیا تو اپنی بڈھی نے بھی جھلسا کے رکھیا، لعنتی۔ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آئی ہوں آہت کے حوالے سے، مجھے امید ہے تم مائنڈ کیے بغیر میری بات سمجھنے کی صحیح کرو گے۔ سوری ڈیئر، میں آہت کے حوالے سے کچھ سننا بالکل بھی پسند نہیں کرتا، وہ پلیز اتنے سنگ دل نہ بنو، ایک ذرا سی بات پر کوئی اولاد کو خود سے جدا نہیں کیا کرتا، تم نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، مونا کی انگیجمنٹ پارٹی سے بھی تم نے اسے محروم رکھا، حد ہوتی ہے زیادتیوں کی بھی، شاہ رخ تم ایسے کٹھور نہ تھے، جس کو تم ذرا سی بات کہہ رہی ہو وہ بہت بڑی بات ہے، اس نے کاجل سے شادی کرنے سے انکار کر کے پورے خاندان کی توہین کیا۔ چاند، نہ تم نے کبھی اسے بتایا کہ تم کاجل کو بہو بنانا چاہتے ہو؟ نہیں، مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر ایسے بے مصرف باتوں میں لگ کر اپنا اور تعلیم کا خرچ کرے، میں نے سوچا تھا وقت آنے پر بتاؤں گا، جب بتایا تو باغی بن گیا، اور باغیوں کو معافی دینا میری سرشت میں نہیں ہے۔ جا خسمان خاف ہے، اپنی ناپسند کا اظہار کرنا بغاوت نہیں کہلاتا، تم اپنے دل کو وسعت دو اور اس کی جگہ خود کو رکھ کر سوچو، کیا تم ایسا فیصلہ قبول کر لیتے؟ شادی تاحیات قائم رہنے والا بندھن ہے، اگر شریک سفر من پسند نہ ہو تو یہ بندھن جڑے نہیں رہتے، میں جوڑے ہوئے ہوں نا اس بندھن کو، رابعہ آج تک میرے دل سے دور ہے۔ ان کے لہجے میں عجیب سی سوگواری تھی۔ لاکھ لعنت پہ تیری زندگی تھے، پھر تم آہت سے بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ دل میں کسی اور کو بسائے وہ کاجل سے شادی کر لیتا، اور پھر تمہاری طرح کسی اور کے سامنے یہی سب کہہ رہا ہوتا جو تم کہہ رہے ہو۔
मुझे मालूम था वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं। वो खिजल से होकर गोया। अब तुम कुछ भी रीज़न दो, मैं मानने वाली नहीं। मैंने एक दोस्त की हैसियत से जो समझाना था वो समझा दिया। राबी और बच्चों की कदर करो, हर बात रामीन के कानों से सुनना छोड़ दो। और ये देखो काजल कई माँ से मैके में क्यों बैठी है, कहीं उधरों तो वैसे न बीना आ गए। मम्मी और मोना के तमाम शिकवे शिकायत फ़ोन तक ही महदूद रहे। इसकी शक्ल देखते इनको ये एहसास हुआ इन्होंने इसे हर मौके पर मिस किया था, तो वो और इनकी हर खुशी से भी महरूम रहा था। सैंड्सपट के साहिल पर इसका खूबसूरत बंगला था जिसने हाल ही में तामीर कराया था। मम्मी अपने साथ मजीद बाबा के अलावा 2 मुलाजमों को लेकर आई थी और साथ कई तरह की डिशेस बना कर लाई थी। कई माह बाद वो लोग साथ खाना खा रहे थे। चिकन चाउमीन, कबाब, मटर पुलाव, सीख पोटी कबाब, कढ़ाई गोश्त, कीमा फ्राई, पराठों और चपाती के साथ कई किस्म के मीठे सलाद, रायते, चटनियाँ भी मेन्यू में शामिल थे। दस्तरखान भरा हुआ था। मम्मी इतना सारा खाना कौन खाएगा, वो मुस्कुराकर पूछने लगा। मम्मी ने तो पूरा दावत दा कर लिया है। मैं लगती जरा कल मंगनी दे जड़ियाँ चीज़ें बचियाँ ना वो भी चुक लिया ही नाल ही। हम खाएंगे। कितने अरसे के बाद मुझे अपने बेटे के साथ खाना नसीब हो रहा है। वो इसे देखते हुए प्यार से गोया में, भाई आप आ जाएं वापस। मम्मी आपके जाने के बाद हंसना मुस्कुराना ही भूल गई हैं। आप देखें आपके साथ ही तो बात पे बात मुस्कुरा रही है और कितनी अच्छी लग रही है। मोना ने इसका बाजू पकड़ कर कहा, थोड़ा वेट करो, मैं किसी अच्छे से लोकेशन वाले घर की तलाश में, जैसे कोई घर पसंद आए तो मम्मी और पापा वहीं रहेंगे। इसने मोना को सीने से लगाते हुए कहा। वो चौंक कर गया भी, अरे मम्मी पापा और आप इस घर में रहेंगे तो मैं कहाँ रहूँ? तुम अपने घर में रहोगी हमाद के साथ। वो बेसाख्ता गया तो मोना शर्मा गई। मम्मी और मजीद पापा के अलावा? अच्छा बाबा मजीद बाबा, मैं को पता नहीं हो अब्बा जी। मजीद बाबा के अलावा वहाँ मौजूद मुलाजमाएँ भी हंस पड़ी। खाना खाने के बाद मोना, मम्मी और मुलाजमाएँ बाहर साहिल पर चली गई। वो चाय का मग थामे टेरेस पर आ गया जहाँ सामने तहद्दनी का नीला समंदर फैला हुआ था। प्राइवेट जोन था, यहाँ आम लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी। रामीन ने बहुत कोशिश की खोज लगाने की। बहू बेगम इतनी तैयारियाँ किसके लिए करी है, मगर मैंने इन्हें कानों कान खबर नहीं होने दी। और खुदा का करना भी ऐसा हुआ कि वो रात को अपनी बहन के यहाँ चली गई। अब आएंगी तो मालूम होने पर दोनों माँ बेटी का बुरा हाल होगा। वो तन्हाई मिलते हाथ के पास आकर गोया वो खामोश रहा। आप यहाँ हैं बेटा? वो रायमा बेटा कहाँ है? क्या वहीं पर है? वो भी यहीं है, मुबशर के घर पर। आपके आने के बाद हालात गड़बड़ हो गए थे, मुझे यहाँ रायमा को लेकर आना पड़ा। मैं आपको तफसील बताना चाहता हूँ। अल्लाह खैर करे बेटा, आपने कल फ़ोन नहीं उठाया। तभी मुझे कुछ डर सा महसूस हुआ था। इसने इनको सीधा सीधा बातें बता दी जिन्हें सुनकर बेहद फिक्रमंद और रंजीदा हो गए। वो इनकी मोहब्बत से ख़ास मुतासर हुआ। बाबा ऐसे लोग इसी तरह औरत को अपनी मर्दानगी का मसला बना लेते हैं। असल मर्दानगी औरत को ज़ेर करना नहीं होता। असल मर्दानगी है कि गैर महरम औरतों की मौजूदगी में अपनी हया और नफ्स को ज़ेर करो, वरना जानवर और इंसान के नफ्स में क्या फ़र्क रह जाता है। जो लोग नफ्स को बेलगाम छोड़ देते हैं फिर इन्हें इसी तरह नफ्स की गुलामी करना पड़ती है, फिर वो जानवर के मुशाबे हो जाते हैं। आप पापा से बात करें और इन्हें इस बात का ज़रा भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप किसी तरह भी वहाँ से आएँ और मुबशर के घर में रायमा के साथ रहें। वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मैं इनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ बात करते हुए डरता हूँ बेटा। ठीक कह रहे हैं बाबा, आप मेरा नाम सुनकर तो भेजते हुए भी ना भेजेंगे। अब इसका नसीब, अगर इसे तन्हा रहना तो रहने दें, वो रह ले तो तन्हा रहेगी। वो चाय पीते हुए शाने उचका कर गया। बेटा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, और डेरे से बचाने के लिए आपको जो भी करना पड़े आप कीजिएगा। आपको मोना का वास्ता बेटा। वो हाथ जोड़कर रो पड़े। वो मग टेबल पर रख कर इनके जुड़े हुए हाथ थाम कर गोया। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? इस अजनबी लड़की से इतने कम अरसे में इतनी मोहब्बत होगी आपको बाबा? वो बहुत मजलूम और प्यार करने वाली लड़की। इतने कम अरसे में इसने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं सोचता था कि इसका बाप बड़ा बदबख्त आदमी था। आप जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया कायम है बाबा, वरना यहाँ तो मामूली सी बात पर खून के रिश्तों का ठोकर मार दी जाती है। इसकी निगाह में अपने बाप का चेहरा था। मोना रेत पर बैठी कर रोंदे बना रही थी। मम्मी चेंज करके इसके पास आ गई थी। वो लिविंग रूम में था। दोनों साइड बड़ी बड़ी खिड़कियों से समंदर की लहरें दिखाई दे रही थी। शाम तेजी से फैली थी। मौसम खास सुहाना लग रहा था। मुलाजमा कॉफ़ी देकर गई थी। हमाद कई मरतबा पूछ चुके थे तुम्हारे मुतल्लिक। मैंने कह दिया आप लंदन में हो। अब मैं होने वाले दामाद को क्या बताऊँ? दामादों से ऐसी बातें शेयर नहीं की जाती। कल को इसने आपका नंबर मांग लिया तो क्या जवाब पेश करूँगी? मौका मिलते ही इन्होंने अपनी परेशानियाँ बताना शुरू की। आप इसको मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं खुद बात क्लियर कर लूँगा हमाद से। आहत बेटा कोई प्रॉब्लम है? बेहद उलझे लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? वो इसे बगौर देखती हुई गोया में वो चौंक कर मुस्कुराते हुए बोला, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी मम्मी कि मैं आपसे और मोना से दूर हूँ, फिर कभी कभी पापा को भी मिस करने लगता हूँ। वो संभल कर बोला, फिर तोड़ दो ना अना की दीवार को। तुम पहल कर लो, घर आ जाओ मेरे बच्चे। शाहरुख भी तुम्हारी जुदाई को महसूस करे, मगर मुझे मालूम है वो खुद दुख तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, जुदाई के कर्ब को सह लेंगे, मगर पहल नहीं करेंगे। तुम ही सना के बुत को चकनाचूर कर दो। आहत इनकी आवाज़ पर आके भी इनके शानों पर हाथ रख कर गोया, बात अना की नहीं है मम्मी, ना ही मेरी ख्वाहिश है कि पापा पहल करें। अपनों के लगाए ज़ख्म जल्दी नहीं भरते। जिस दिन ये ज़ख्म ठीक हो गए इसी दिन घर आ जाऊँगा। प्लीज़ जब तक आप मुझे घर आने का ना कहें। राबे ठंडी सांस लेकर रहेगी। वो इसके दर्द से आशना थी। शाम ढल रही थी। लहरों ने बड़ी तेज़ी इख्तियार कर ली थी। चाय के साथ लवाजमात से चाय पर रेत पर बैठ गए थे। मोना बेहद खुश थी। हर घंटे पर इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए था। अभी भी प्लेट भरे दही बड़े
छोले और दूसरी प्लेट में चिप्स और निमकोली खाने में मगन थी और राहत से मुखाती हुई, मैं ऐसी खूबसूरत जगह छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। ठीक है, हम तो अब जाएंगे, तुम यहीं रहना तन्हा, और देखना रात को ये खूबसूरत समंदर कैसा दिखाई देता है। वो शौकी से बोला। ओहो भाई, मैं किस तरह तन्हा यहाँ रह पाऊँगी इतने बड़े घर में? क्या वो बेटा लड़कियां घरों में रहती नहीं है क्या? इससे बात करते हुए यकायक जहन की स्क्रीन पर एक चेहरा नमूदार हुआ। स्याह दुपट्टे की ओट में आंसू बरसाता चेहरा वो बेकल सा हो गया। नहीं, कोई लड़की घर में तन्हा नहीं रह सकती भाई, तन्हाई में भूत आ जाता है। सबसे पहले हमारे अंदर का खौफ हमें भूत बनकर डराता है। आपको याद है एक बार वॉशरूम का लॉक ख़राब हो गया था और 1 घंटा मुझे लॉक रहना पड़ा। कितने अरसे तक मैं इसी खौफ में मुब्तला रही थी। वो खौफजदा से अंदाज में कह रही थी। वो आती जाती लहरों को देखते हुए कहीं गुम हो गया। इसके ज़हन में घुटी घुटी सिसकियाँ गूंजने लगी। मुझे तो लग रहा है तुम अभी तक इस खौफ से बाहर नहीं आ सकी हो। खैर, आहत ने ये बात मजाक में कही है, कोई तुम्हें इस तरह तन्हा छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकता। तुम सीरियस मत हो मेरी जान। राबिया ने मोना से हंसकर कहा तो मुस्कुराती मगर राहत के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। अंधेरा फैलने से कब्र वो घर के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ से वापसी पर मम्मी वगैरह को ड्रॉप करके वो आया तो कुछ दोस्त मिल गए। इनके साथ गपशप में टाइम का पता ही गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। डिनर करके बाहर निकला तो एहसास हो 12 से ऊपर टाइम हो चुका है। वो फास्ट ड्राइविंग करता वहाँ पहुँचा तो पूरा बंगला खामोशी में डूबा हुआ था। गाड़ी पार्क करके वो तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ लॉक खोल कर अंदर एक पुरसुकून सांस लिया। वो सामने बैठी थी, कुरान पाक को सीने से लगाए बेसख्त दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इसकी ग्रे आंखें गिरियाजारी से सुरख हो रही थी, अभी भी पलकें भीगी हुई थी। वो नजर चला गया। तुम्हें तन्हाई में खौफ महसूस तो नहीं हो रहा? मोना कह रही थी। लड़कियां तन्हा घर में नहीं रह सकती, भूत डराने लगते हैं। रायमा जिसके जाने की बात से खौफ और तन्हाई के सेबों से सहमी भी थी, इसको देखकर किसी हद तक खौफ से निकली थी, मगर इसके जाते वक्त की जाने वाली संग दिलाना बातों की कड़वाहट भूली नहीं थी। सो संजीदगी से गोया गई। मेरा मुकद्दर यही है, कोई कब तक तर्स के सिक्के मेरे खौफ के बर्तन में डालता रहेगा। इसने चौंक कर इसे देखा। वहाँ मौजूद रैक में वो कुरान पाक रख रही थी। मूड हासा ऑफ था। वो किचन में चला के पिज़्ज़ा ट्रे में रखकर लाउंज में आया तो वहाँ नहीं थी। वो चलना में ट्रे हाथ में पकड़े बंद दरवाजे को देखने लगा। फिर बिलाखिर दस्तक इसे देनी पड़ी। अपने आंचल की मखसूस ओट के साथ वो भी चल लम्हा कबर पर चेहरा बादलों से निकले चांद की तरह चमक रहा था। ये खा लो, मुझे यकीन है तुमने कुछ नहीं खाया। इस मामले में बहुत बेपरवाह। इसने वहीं खड़े खड़े ट्रेस की तरफ बढ़ाई। मुझे भूख नहीं, आप खुद खा लें। इसने गुस्से से कहकर दरवाज़ा बंद करना चाहा। ने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा बंद होने से रोक दिया और अक्खड़पन से बोला, मैं यहाँ तुम्हारे एटीट्यूड देखने नहीं आया हूँ। मोना की बात सुनकर मुझे खौफ हुआ कि कहीं तुम भी नई जगह पे तन्हाई के खौफ से मर ना जाओ और मेरे लिए मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ये सोचकर चला और तुम ना जाने क्या समझ रही हो। पकड़ो ये। वो ट्रे से थमा कर चला गया। होना राम है, पहले ही राम ना फाड़ लें दी। फिर डोर लॉक करके ट्रे लेकर बेड पर आ गई। हर बार वो अपने रवैये और तलक जुमलों की मार लगा जाता था। इसको पना देकर एहसान कहते, इसकी जानो आबरू बचाकर, और इन एहसानों का बदला वो इसी तरह आते जाते जूते मार कर लिया करता था। जुबान की मार हर मार पर हावी होती है, लेकिन आहत की गैर मुतवक्का आमद ने अंदर ही अंदर इसे बेहद ढारस दी थी। वो संगदिल था, बेरहम था, मगर इसका किरदार आला रिफ्तों को छूता था। वो अपनी इस बेफिक्री से सोच सकती थी। चल सोइया जिदा का भी आ, फिर भी तेरा बथेरा करदा पिया, भावें मूँह नूं डॉग बन के रखदा हर टाइम। बर्दाश्त कर ला। ये तो सबर करिया कर, पता नहीं केड़ा भौंकी जा रहा, तो फिर तुम्हें नहीं इतनी महसूस होगी। ज़हे नसीब, आप तो रात को ही वापस आ रहे थे। गले बड़ी बला का आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, वगैरह वगैरह। फिर अब सुबह आने का मकसद क्या हुआ? ऑफिस में दाखिल होते मुबश्शिर शौक लहजे में कहता है, इसके पीछे चला। तुमको मालूम है ना, बोलते वक्त मैं सोचने का आदी नहीं हूँ। बाद में फील होता है कि मुझसे कुछ गलत हुआ और इस गलत को सही करने में मुझे कोई आर्जा लाहक नहीं होता। मुझे एहसास हुआ से तन्हा छोड़ना नई जगह पर अच्छा अमल नहीं है, सो मैं चला गया। इसने बैठते हुए अपनी कोताही का एतराफ़ खुले दिल से किया। तुम इस मामले में खासे दिल से इन्वॉल्व हो रही हो, खैर तो है ना मेरे भाई? वो कुछ झुक कर इसकी तरफ देखता हुआ शरारती लहजे में बोला। प्लीज़ स्टॉप इट यार, मामले की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो। मैं किस उलझन में हूँ और वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार है। वैसे भी वो इन लड़कियों से मुख्तलिफ है, बहुत एटीट्यूड है इसमें, बहुत बाहया और मजबूत किरदार की लड़की है। इसका लहजा आमसा था। गुड, वेरी गुड, शुक्र है तुम्हारे दिल में भी गदासपन पैदा तो हुआ, वरना आज से कबल तो ये ज़मीन बंजर ही पड़ी थी। लगता है बाहर आने को है। वो शौक हुआ। 20 सीरियस मुबश्शिर, मैं इस लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसके साथ टाइम पास नहीं कर रहा। मैं इनमें से नहीं हूँ जो इन बेहुदा बातों को एंजॉय करते हैं। औरत और मर्द का रिश्ता सिर्फ ये नहीं है कि मिलकर इश्क व आशिकी की जाए। संजीदगी से इसने से लताड़ा था। वो गर्दन हिला कर रह गया। तब भी बाहर से वडेरे आशिक अली के कुछ खास लोगों की आमद की खबर मिली। तुम यहाँ से बाहर नहीं आओगे, इन लोगों से हम खुद निपट लेंगे। तुम्हारे आने से बात बिगड़ जाएगी। वो तुम्हें देखकर मुश्तिल होंगे और लड़की का मुतालबा करेंगे। कासिम और परवेज़ भी ऑफिस में से समझाए थे जो तन्हा, वो तुम्हारी बात मानने वाले नहीं है। इनका मामला मुझसे, हम जानते हैं वो तुम्हारे पास ही आए, लेकिन इनके इरादे अच्छे हरगिज़ नहीं होंगे। इनके गांव की लड़की का मामला, इसलिए वो हमारी तवक्का से ज़्यादा बफरे में होंगे। कासिम ने भी रसानियत से समझाया। वो मान गया था। वो तीनों चले गए। वो 6 लोग थे, ऊंचे कद, फरबा जिस्म और थेड़ उम्र, चेहरे पर वाले जिनसे सफाकियत यहाँ थी। असला जिन्होंने जेवर की मानत सजाया हुआ था, आते इन्होंने रायमा और राहत को रात होने वाले जरगे में पेश होने का हुक्मनामा जारी किया और पेश न होने की सूरत में भयानक अंजाम की धमकियाँ देकर चले गए थे। आहत दूसरे रूम में सब सुन रहा था। वहाँ आकर इनके परेशान चेहरे देखकर मुस्कुराकर बोला, वो डराने आए थे और डर गए तुम लोग? इससे बुज़दिली कहूँ या बहादुरी? इड्डा बहादुर तू भी ना बाण।
बात समझने की कोशिश करो राहत, बात हमारी हदों से आगे निकल चुकी है। अब तुम्हें अंकल से मदद लेनी होगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? मैं पापा से मदद लूँगा? भला इतना कमज़ोर नहीं हूँ मैं। देखो अंकल की इज्जत है, ऊंचा मुकाम है सोसाइटी में, और ये सब जान चुका होगा और वो यहाँ ब्लैकमेल करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू है इसके हाथ लगा है। ये मीडिया की सुनवाई का दौर है, अगर वो झूठा निकाहनामा बनाकर मीडिया में पेश कर दे तो सोचो पल भर में ख़ानदान की इज्जत को चूना लग जाएगा। फिर ना ख़ानदानी इज्जत रहेगी और ना रायमा। इसे अपने काले धंधों की खबर, और ये भी मालूम है कि इसके खिलाफ आधे से ज़्यादा सबूत मेरे पास मौजूद है। मीडिया का वो सोचेगा भी नहीं। इस वक्त वो पागल हो गया और ये पागलपन में कुछ भी कर सकता है। परवेज़ भी इसे समझाने की सही में था, मगर वो इनसे तावन करने को तैयार नहीं था। जरगे में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब तुम जरगे में नहीं जाओगे तो वो तुम्हारे अरेस्ट वारंट निकलवा देगा, और सबसे पहले पुलिस तुम्हारे घर जाएगी और फिर हमारी तरफ भी छापे मारे जाएंगे। तुम जानते हो हमारी पुलिस अगर इतराफ़ करवाना चाहे तो गूंगे भी बोलना शुरू कर देते हैं। रायमा तुम्हारे साथ गैरकानूनी तरीके से रह रही है, ये हम जानते हैं। तुम्हारे ताल्लुकात की नवीयत बेहद पाकीज़ा शफाफ है, मगर ये बात कोई तस्लीम नहीं करेगा। हमारा माशरा और हमारा मज़हब दोनों ऐसे रिश्तों को कबूल नहीं करता। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? क्लियर बात करो मुझसे। हालात की संगीनी को वो भी फाहम किया था, जो लोग कह रहे थे वो भी गलत नहीं था। इसने रिलैक्स अंदाज में इस्तफसार किया। हमारी राय ये है कि तुम कोई वक्त आए कि बिना रामा से निकाह कर लो। अल्लाह, व्हाट? हमारे हैरानगी के उठ खड़ा पारदार आवाज़ गूंज कर आएगी। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? एक यही तरीका तुम्हारे पास अपनी इज्जत बचाने और उस वडेरे को शिकस्त देने का। मुबश्शिर ने ठोस लहजे में कहा। मैं इस लड़की से कैसे निकाह कर सकता हूँ जिसके बारे में मैं जानता तक नहीं, और ये कोई आसान काम नहीं है। मैं इस लड़की से निकाह नहीं कर सकता। वो एकदम इज़्तिराब बहशत का शिकार हो गया। कूल डाउन। निकाह करना बहुत आसान है, मगर खुद पर नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम बर्दाश्त करना आसान नहीं है। निकाह करके तुम घर वालों की खफकी और नाराज़गी का चंद लोगों का सामना करोगे, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर रुसवाई के बाद दूसरों ख़ुसूसन अपनों के आगे सुरखरुई पाना बहुत मुश्किल काम है। ये ताने तुम्हारी आने वाली नस्लों को भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आगे कुआं पीछे खाए वो सचमुच सर पकड़ कर बैठ गया। इस माशरे में किसी लड़की की मदद करना गुनाह समझा जाता है। अगर कोई मरता है तो मर जाने दो, किसी की इज्जत लुटती है लुट जाने दो। लोग गलत दस्तूर राइज करने वालों का साथ देते हैं और दुरुस्त काम करने वालों की अच्छाइयों को भी बर्बाद कर डालते हैं। वो बेचारी गांव की एक गरीब और लाचार लड़की है जो हुस्न की दौलत से माला माल है, मगर तुम्हारी जैसी वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती। इसका शजर सब गुर्बतों से पूरा है, इसलिए तुम इससे रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखते। स्टॉप इट, लानत भेजता मैं दौलत और स्टेटस पर। वो चंचलाया। कॉल आ रही है तुम्हारे फ़ोन पर। कासिम ने टेबल पर रखा फ़ोन उठा कर दिया। दूसरी तरफ मजीद बाबा थे, बहुत घबराए हुए लहजे में कह रहे थे, बेटा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कल जो कुछ आपने मुझे बताया था वो सुनकर मैं सारी रात सो नहीं सका। यही खौफ रहा कि वो मोजी आपको और रायमा बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे। यहाँ सबसे ज़्यादा सवाल आपकी ज़िंदगी का है। मैंने कुछ देर कबल ही बड़े साहब को रायमा बेटी के बारे में पहली मुलाकात से लेकर कल तक का सब बता दिया। अल्लाह, ओंदी ज़िंदगी अपनियां टेंशनां नहीं मुकदियां, ओने बाबे ने ना होर मसले मशाइल खड़े करते। इसकी परेशानी पर एकदम सलवटे दरे वो मुतहैर हुआ। ये आपने क्या किया बाबा? वो शदीद इज़्तिराब में मुब्तला हो गया। मुझे यही मुनासिब लगा बेटा, आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है। अब जल्दी से रायमा बेटी को कहीं रूपोश कर दे। साहब बहुत गुस्से में गए। वो रायमा बेटी को वडेरे के हवाले करने गए। वो कह रहे थे किसी गैर लड़की की खातिर अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने देंगे। वो हिचकियों से रो रहे थे। रायमा को बचा ले बेटा, इसको बचा ले, वडेरा बहुत बुरा हशर करेगा इसका। फिर बहुत खामोशी से इसने दोस्तों के सामने सरेंडर कर दिया। अपने बाप की हठधर्मी और संगदिली से भी वाकिफ़ था। वो अपनी इज्जत और नाम की निगहबानी की खातिर रायमा को लम्हा ज़ाया किए बिना वडेरे के हवाले कर देंगे। वडेरे के हवाले कर देंगे और इस शख्स से शिकस्त खाने को तैयार नहीं था। एक और काबिल भरोसा दोस्त को कॉल करके बुलवा लिया गया। वो मुबश्शिर के बंगले पर पहुंचे तो दोपहर ढल रही थी। रायमा इस हफ्तात पर हक्का बक्का थी। ये पेपर मैरिज होगी, मैं तुमसे कुछ डिमांड नहीं करूँगा, और तुम भी जब चाहो हालात मामूल पर आते तलाक ले सकती हो। मैं पेपर साइन कर दूँगा। वो उसको समझा रहा था। वक्त बहुत कम था। शाहरुख साहब किसी भी टाइम वहाँ पहुँच सकते थे। वडेरे का नाम सुनकर इसकी रंगत भी जर्द पड़ गई। हम में सेपरेशन हो जाएगी ना? मैंने कभी शादी ना करने का अहद किया था। आप बाद में अपने वाले से मुकर तो नहीं जाएंगे? इसने आहिस्ती से पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे इश्क में बेहाल हूँ मैं? बेहाल होकर मैंने ये फैसला किया। आहत को पटरी से उतरने में देर नहीं लगती थी। सो इस वक्त भी वो रिस्ट वॉच देखता हुआ सर्द मौरी से गोया हुआ चुप रह गई। गालते होती भी सही है। मैं इन फजूल चक्रों में नहीं पड़ता। अगर बाबा अपनी ज़ुबान बंद रखते तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं थी। लाउंज में चारों के अलावा एक बार रेश ने कहा ख्वाह मौजूद थे। वो दोनों सोफे पर बैठे थे। वो आम से कॉटन के एम्ब्रॉयडरी सूट में मलबूस थी। निकाह से कबल मुबश्शिर ने अपनी बीवी का सुर्ख दुपट्टा ला के इसके सर पर डाल दिया। निकाह हुआ था। इन चारों ने गले मिलकर मुबारकबाद दी थी। खूब भेंच कर इसे गले से लगाया था। वो कह रहा था, अरे क्या मुसीबत है, छोड़ो, ये कोई खुशी का मौका नहीं है, कंप्रोमाइज़ है। हमारे लिए खुशी का ही मौका। मेरी जान, अधूरे ही सही, कम अज़ कम हमारी लाइन में तो आए तुम। छड़े छाड़ घूमते एक आँख नहीं भाते थे। हा हा हा। तीनों ने कैसे लग गया। वो तीनों मिठाई खाते हुए इसे शौकियाँ कर रहे थे। रायमा वहाँ से जा चुकी थी। वो जानता था कमरा लॉक किए अपने मनपसंद मशगले में मसरूफ़ होगी। अंकल यहाँ पहुँचने वाले होंगे, हमें बहुत तहम्मुल से ये सब हैंडल करना होगा। नहीं फ्रेंड्स, तुम लोगों ने यहाँ तक मेरा साथ दिया, मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बस अब यहाँ से मेरा पर्सनल मैटर शुरू हो चुका है। यहाँ से मुझे तन्हा ही स्टैंड लेना पड़ेगा। आहो मैं कल ही बिस्त होवांगा, तुसी जाओ।
इन लोगों को समझा बुझा कर ज़बरदस्ती भेजा। पापा किसी भी लम्हे क्या कह दें इस बात का एहसास इनको खुद भी नहीं था। ये बात सिर्फ वो जानता था, अपने दोस्तों की बेइज्जती से हरगिज़ कबूल नहीं थी। इसके जाने के बाद इसने रामा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और मुसलसल की दस्तक के बाद दरवाज़ा खोला। जी क्या बात है? आंसू से भीगी आवाज़ पर खौफ भी गालिब था। अब मुझसे इतना छिपने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊँगा, बाहर आओ। वो झिझकती हुई बाहर आई तो वो गोया हुआ। पापा आएंगे अभी, गुस्से में शायद बहुत ही बरहम हो, शोर शराबा करे, लेकिन तुमने रूम में ही रहना और जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं निकलना, अंडरस्टैंड? जी ऐसे ही करूँगी, आवाज़ में खासी ताबेदारी थी। जाओ। वो अपने मखसूस सर्दों से पाट लाए थे मैं गोया और इसी लम्हे बाहर कार रुकने की आवाज़ है, क्योंकि गेट पर चौकीदार मौजूद था और मुबशर चाहते हुए इसे इनकी आमद की इतला देकर गया था। रामा कमरे में चली गई थी। 5 मिनट बाद ही वो इसके रूबरू थे। वो सलाम का जवाब गोल करके इसे खफकी से देखते हुए बोले, मजीद बाबा ने जो कुछ बताया वो कहाँ तक सच दुरुस्त है? बाबा ने जो कुछ बताया वो हरफ पर हरफ दुरुस्त है, कोई मुबालगा रही नहीं है। पहले दिन ही आपको उस लड़की को धक्के देकर रेस्ट हाउस से निकाल देना चाहिए था। ज़रूरत क्या पड़ गई थी अजनबी और कमतर लड़की की खातिर ये सब हंगामा खड़ा करने की? वो शदीद गुस्से में कह रहे थे। वो बेहद मजबूर और बेकसूर लड़की है, बडेरा इसके बाप से इसका सौदा करना चाहता था। सो वॉट? इस लड़की से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। किसी गैर लड़की की खातिर में बिला वजह दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ देर बाद आईजी और दूसरे शिकास भी आ रहे हैं ताकि लड़की के हवाले करके मामला रफा दफा करके आए। वो इधर उधर देखते हुए उजलत भरे अंदाज में गया। वो लड़की आशिक अली को कभी नहीं मिलेगी, इसका लहजा ठोस था। क्या मतलब है इस स्टूपिड बात का? किसी अजनबी की रख कर अपने मुंह पर नाजायज़ ताल्लुकात की कालख लगवाओगे? वो नागवारी भरे अंदाज में गया। बुलाओ इस लड़की को, कहाँ है वो? मेरे पास टाइम नहीं है। वो लड़की अब मेरी बीवी है पापा, वो कहीं नहीं जाएगी। व्हाट? ये क्या कह रहे हो? तुम्हें एहसास है अपनी बात का? ये किस तरह से हो सकता है? बेयकीनी और हैरत इनके बारोब चेहरे से आया थी। मैंने आज ही निकाह किया रायमा से, वो अब मेरी इज्जत है। इसके लहजे में मजबूती और हठधर्मी थी, चट्टानों की मानित। शाहरुख ने बेटे के वजी चेहरे पर एक अज़्म इस्तक़लाल देखा। वो शॉक्ड रह गए। आप जाएं और अपने दोस्तों को भी वापस ले जाएं। ये मेरा मैटर है, मैं बखूबी हल करूंगा इसे। आपको जहमत करने की कतई ज़रूरत नहीं है। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। वो भरे बादलों की तरह गरजे। एक वो 2 कौड़ी की लड़की से निकाह करके तुमने हमारी इज्जत तो बकार मिट्टी में मिला दिया। मैं कहता हूँ अभी इसी वक्त तलाक दो। हमारे घर में मुलाजिम भी ख़ानदान देख कर रखे जाते हो और तुम एक ऐसी लड़की को हमारी बहू बनाना चाहते हो जिसका बाप शराबी और जवारी आदमी था और माँ एक गरीब औरत जो लोगों की सिलाई कढ़ाई करके घर चलाती थी। मेरे लिए बातें कोई वक़्त नहीं रखती। तुम्हारे नज़दीक ये बातें अहमियत रख भी कैसे सकती है? बरखुरदार इज्जत दौलत नेक नामी तुम्हें प्लेट में रखकर जो मिल गई है, कभी बाप का नाम हटाकर देखो अपने नाम से, फिर पता चलेगा किस खेत की मूली हो तुम। वो होंठ भेजे खामोशी रहा जबकि वो बेचैनी से टहल रहे थे। तो वो पिछों लेके आया ना नाल चवल जे। तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना लो होगा मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम इस 3rd क्लास लड़की को नहीं छोड़ोगे, ये भी मैं जान गया। तुमने जो हमाकत की इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए और चारों को जो तुम्हारे गवाह बने हुए अपने चेलों को भी कह देना अपनी ज़ुबानें बंद रखें। पहले इस आशिक अली से निपट लो, फिर तुमसे भी निपटूंगा। तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? वो इसकी आंखों में छाई नफरत को देखकर पुरसोच लहजे में गोया हुआ। बुलाओ इस लड़की को और चलो मेरे साथ, यहाँ रुकना सरासर हमाकत है। पप्पा, वो कुछ कहना चाहता था तभी वो हाथ उठाकर गोया हुआ। मैं कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा, लेकर आओ इसे, मैं इंतज़ार करो। वो कहकर चले गए। आहत के बुलाने पर वो बाहर आई थी। पापा की बातें तुमने सुननी होगी, यकीनन वो इसी तरह खरी और सीधी बात करते। हम घर जा रहे हैं, वहाँ हमारे निकाह की खबर किसी को भी नहीं, मस्जिद बाबा को भी नहीं। वो इसे समझाकर कपड़ों का बैग उठाकर चल पड़ा। वो भी इसके पीछे चलने लगी। इस घूंघट की अब क्या ज़रूरत रहती है? हटाओ इसे। इसने मुड़कर कहा। वो इसी तरह मल्टी कलर रेशम और शीशों की कढ़ाई वाली स्याह शाल की ओट में चेहरा छुपाए बेजान कदमों से पीछे आ रही थी। इसने तंजिया लहजे में कहा था। इसने घबराकर शाल को पेशानी तक खींचा था। वो इस शख्स का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी जिसकी पाटदार आवाज़ बंद दरवाज़ों के पीछे भी वाज़ा सुनाई दे रही थी। अपनी माँ और बाप के मुतल्लिक इनके लफ्ज़ों ने इसे पाताल में फेंक दिया था। आज से पहले इसे अपनी गुर्बत और अफलास पर कभी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। शाहरुख साहब ने आहत के पीछे आती लड़की को देखा। स्याह बादलों की ओट में चमकते चांद की मानित था वो चेहरा। आहत के फिसलने की वजह इस लड़की का बेतहाशा हुस्न है। अजीब फितनागर हुस्न की मालिक है लड़की। मेरे पत्थर दिल बेटे को मोम बना डाला। वो सोच रहे थे। इनके चेहरे पर सख्ती और रोब इस कदर था कि वो सलाम करने की जरूरत भी नहीं कर सकी। वो कार के पास खड़े थे, मोबाइल हाथ में लिए। आहत सामान डिग्गी में रखकर पलटा तो रायमा को देखा जो बेहद घबराई हुई सहमी खड़ी थी। टेक इट ईजी। वो करीब आकर इसे सरगोशी में गया हुआ। शाहरुख साहब जो कुछ फासले पर खड़े थे इनके करीब चले और रायमा बेसाख्ता हाथ के पीछे होकर इसका बाजू थाम चुकी थी। इसके हाथ की लर्जिश वो अपने शाने पर महसूस कर रहा था। चांद हरीपुर गई हुई है। कुछ अरसे के लिए मैंने सोचा था इस लड़की को चांद के पास छोड़ देता, लेकिन अब घर ही लेकर जाना होगा। वहाँ सबको ये बताऊँ कि मेरे मरहूम दोस्त की बेटी है, कुछ अरसे के लिए हमारी मेहमान रहेगी। जी जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। इसने नरमी से इसका हाथ अपने शाने पर से हटाया। फिर पहले पापा के लिए फ्रंट डोर खोला। रामा को बैक सीट पर बैठने का इशारा करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जिन्होंने घर बदर किया था वही अब घर लेकर जा रहे थे, मगर वह ज़हनी तौर पर इतना उलझा हुआ था कि कई माह बाद घर वापसी की खुशी भी महसूस नहीं कर सका। रामीन मुस्कुराती हुई राबिया के पास आई जो मोना के साथ बैठी लिस्ट बना रही थी। वो इनके करीब बैठकर शिकवे भरे लहजे में गोमी,
भाभी आप कल आहत से मिलने गई थी और हमें बताया भी नहीं, कितना अरसा हो गया आहत से मिले हुए, और मैं और काजल भी मिलकर आ जाते आपके साथ ही। तुम कल घर पर नहीं थी, फिर तुमने पहले कभी आहत से मिलने की ख्वाहिश भी नहीं की थी। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था, वैसे भी अभी से बेचारे बच्चे से इसी तरह बाहर ही मिलना होगा। भाई साहब तो अभी से कभी घर में कदम नहीं रखने देंगे। अल्लाह ना करे जो कभी ऐसा हो। रामीन तुम कैसी बातें करती हो? मेरा हद इस घर में आएगा और जल्द आएगा इंशाल्लाह। मैंने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी आहत के इस घर में खुशियों के साथ आने की, बल्कि मैंने ये दुआ की है कि शाहरुख ने आहत को घर से निकाला वही लेकर भी आएंगे। अल्लाह तेरी सुनेगी दुआ। रामीन की बात पर नाखुशगवार लहजे में गोया मी, भाई साहब की ज़िद्दी तबीयत को जानते हुए आपने ऐसी दुआ मांगी? दुआ? अल्लाह पता नहीं, पुलिस वाली गाड़ी गुजरी है बाहर से। दुआओं से तो पत्थर भी रेजा होता था। तुम्हारे भाई क्या चीज़ है? अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे भाभी। ये आप अभी से रमज़ान मुबारक की आमद की तैयारियों में लगी है। पूरा 1 हफ़्ता पड़ा रमज़ान शुरू होने में। 1 हफ़्ता कहाँ पता चलता है रामीन। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बरक़ रफ्तारी से गुजरने वाली शय का नाम वक्त है। ये 1 हफ़्ता भी पलक झपकते गुजर जाएगा। मैंने किचन के तमाम सामान की लिस्ट तैयार कर दी है। मजीद बाबा के साथ जाकर ग्रोसरी कराती हूँ, फिर गुरबा मसाकीन में राशन, कपड़े और रकूम भी तकसीम करनी है। वो लिस्टें मोना से लेती भी कह रही थी। मजीद पापा तो आज सुबह से अपने क्वार्टर में बंद है, किसी काम का होश ही नहीं है। इन्हें ये सब आपकी वजह से जो इसकी आंखों पर चर्बी चढ़ गई है। अरे इनका बुढ़ापा है रामीन, अब इस उम्र में इनसे काम लेना अच्छा नहीं लगता। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए क्यों रखा हुआ? बाहर निकाल बाहर करें जब किसी काम के नहीं रहे। भी हर किसी पर तरस खाने लगती हैं। तोड़े वगैरह रखा है तो उनके वगैरह भी तो रख ही सकते हैं। कहाँ जाएंगे वो? सारी उम्र इन्होंने यहाँ गुजारी है। वैसे भी वो हाथ पर हाथ रख कर बैठने वाले नहीं है। मना करने के बावजूद कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मुलाजमा की ज़ुबान इनको पता चला था इनके हाथ से मुलाकात का। वो गुस्से से तिल मिला कर रह कि वो देखना चाहती थी वो किस तरह एक दूसरे से मिलते हैं। इनकी तड़प से वो लुत्फ़ लेना चाहती थी, मगर इनको पता नहीं चल सका। और ये कारस्तानी मजीद बाबा की थी, इसलिए इनकी मजीद दुश्मन बन गई थी। और यही था, ये करके बैठी थी किसी न किसी तरह इनको यहाँ से निकाल फेंका जाए। मोना जाकर मजीद बाबा को बुला कर लाओ। रामीन तुम भी चली चलो मेरे साथ ग्रोसरी के लिए। मोना के बाद इसने मुखातिब हुई, भाभी ईद की शॉपिंग के लिए साथ चलेंगे, ये शॉपिंग तो बोर कर देती है। वो नाक चढ़ाकर गोया मान बाहर कार रुकने की आवाज़ें। फिर मोना वहाँ भागती हुई आई खुशी से गुलनार होते चेहरे के साथ। मम्मी मम्मी भाई आ गए। वो मारी खुशी के इनसे लिपट के। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मोना दोबारा बाहर भाग गई थी, जबकि रामीन एकदम शॉक रह कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वापस आ जाएगा इस घर में। चंद लम्हों बाद ममार बहन की चाहतों की बारिश में भीग रहा था। मोना और मम्मी कितनी देर तक इसे लिपटी आंसू बहाती रही। वो इन्हें आंसू के हसार में कितनी देर तक लिए खड़ा इनके आंसू साफ करता रहा, कभी वापस न जाने का यकीन दिलाता रहा। रामीन और काजल भी आगे थी, ज़ाहिरी मोहब्बत का इज़हार इन्होंने भी किया था। सारी रात यहीं गुजारने का इरादा तुम लोगों का? मेरे साथ मेहमान है, इसको भी अंदर आने का मौका दो। शाहरुख साहब ने सर्द लहजे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता वो चौंक कर गोया मी। उन्होंने कहा मैं भी इत्थे ही, मेरे याद रखो मेरे वगैरह लानती बंदा भी इत्थे ही है। मेरे वगैरह नहीं, शाहरुख वगैरह 2 नंबर शाहरुख खान वगैरह। कहाँ है मेहमान और कौन है? राबिया ने चौंक कर कहा, मेरे दोस्त की हाल ही में डेथ हुई है। इसके दुश्मन इस बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसकी ज़िंदगी खतरे में, इसे तहफ़्फ़ुज़ मिले, इस वजह से मैं इसे लेकर यहाँ आ गया। इन्होंने खूबसूरती से बात बनाई। मोना वो कार में लेकर आई से, वो क्या नाम है? इन्होंने हद की तरफ देखा। रायमा। इसने नाम बताया, अंदर की तरफ बढ़ गया। दोस्त की बेटी आपकी और नाम अहद बता रहे हैं? रामीन ने मुस्कुरा कर कहा तो इनके लतीफ़ से तंज को सुनी अनसुनी करके संजीदगी से गोए। रामा को मिलने जुलने वालों से दूर रखिएगा, मैं नहीं चाहता किसी की बेलम इनकी यहाँ मौजूद की है। मोना के रूम में इनको ठहराने का बंदोबस्त करो। मोना के रूम में क्यों? गेस्ट रूम के अलावा और भी कई रूम्स हैं। जो मैंने कहा है वही करो बस। वो अपनी बात पर जोर देकर गोया हुए थे। मोना हिरनी जैसी डरी सहमी घबराई रायमा का हाथ थामे वहाँ आई थी। अस्सलाम वालेकुम। लर्जी सदा आवाज़ में लफ्ज़ भी इधर उधर बिखरे थे। वो तीनों मुतहैयर सी से देख रही थी। इन्हें मालूम नहीं था आने वाली मेहमान लड़की इतनी खूबसूरत और कम उम्र होगी। पहले राबिया ने निकल के से गले लगा दे खुश आमदीद कर। रामीन और काजल ने भी सरसी तौर पर हाथ मिला और इस आलीशान जी हैसियत बुलंद बाला महल नुमा इमारत को देखकर शदीद एहसास कमतरी और कममायगी का शिकार होगी। आहत के सादा और बेनियाज तबीयत में दोनों तो इमारत का गुरूर बिल्कुल नहीं था। बाहर से नजर आने वाली खूबसूरत और अंदर से और ज़्यादा नुमाया थी। फर्नीचर, कारपेट और पर्दे, हर शय आला तरीन थी। इसकी निगाह में अपने 2 छोटे कमरों और सुर्ख ईंटों वाला छोटा सा सेन घूमने लगा था। वो यहाँ आकर इस कदर मरूब हुई थी कि ज़ुबान बिल्कुल तालू से चिपक कर रहेगी। घर में ईद का समा था। आहत की घर आमद ने खुशियों के फूल खिला दिए थे। मोना इसका हाथ थामे से चिपक कर बैठी थी। पहली नज़र में से फ्रेंड बना चुकी थी। राबिया मुलाजमा को खाना लगाने का कह चुकी थी। आहत और शाहरुख दूसरे कमरे में अहम मीटिंग में मसरूफ़ थे। रामीन और काजल खामोश बैठी थी। जैसे आहत के अचानक आमद और इस लड़की का इस तरह आना किसी रात से पर्दा हल्का हल्का सिरक रहा था, लेकिन मुबहम था। मोना इसे कई आम से छोटे छोटे सवालात करी थी, लेकिन वो खामोश थी कि एक जवाब भी इसके इसरार खोलने के लिए काफ़ी नहीं था और इसे सख्ती से मुँह बंद रखने की ताकीद बार बार की जाती रही थी। मोना क्यों परेशान करी हो? लगता है ये अभी भी डरी हुई है। आप इन्हें अपने रूम में ले जाए, मैं खाना वहीं भेज दूँगी। राबिया ने कहा।
यहाँ कैसा डर भाभी जान, हम कौन इनके दुश्मन थोड़ी हैं। मुझे तो लगता है इनको हमसे बात करने से मना किया गया, ये खुद हमसे बात नहीं करना चाहती हैं। रामीन अपने काटदार लहजे में गोभी, अरे हम क्यों दुश्मन होने लगे इनके, जाओ बेटी रेस्ट करो बेफिक्र होकर। राबिया ने मोहब्बत से कर मोना इसका हाथ पकड़ कर ले आई। चलिए भाभी, आपकी दुआ कबूल हुई, ना सिर्फ आहत घर में आए बल्कि एक लड़की भी साथ लाएं, आपको एक साथ दोहरी खुशियाँ मिल गई। मुझे तो बच्ची की सूरत देखकर तरस आ रहा है, किस कदर डरी सहमी हुई है। नामालूम कौन ऐसे जालिम लोग हैं जो ऐसी प्यारी बच्ची को मारना चाहते हैं, वरना इसकी सूरत देखते ही प्यार आने लगता है। वो सादगी से गोमी, आंटी कहीं आप आहत के दिल की बात तो नहीं कर रही। आहत के दिल की बात क्या कहना चाह रही हो काजल? वो इसके तंज को समझ रही थी। रामी ने बेटी को आंखें दिखाकर चापलूसी से कहा, अरे कुछ नहीं भाभी, आपको तो मालूम है इसी भोंडे मजाक की आदत है। शाहरुख साहब ने इस पेचीदा मसले को सुलझाने के लिए अपने कानूनी तरीके से अपने दोस्तों से सलाह मशवरे लेने शुरू कर दिए। जो कानून के आला ओहदों पर फाइज थे, वहाँ से लाख शाकी थे, बहुत नाराज़ थे, मगर खतरे की इस खड़ी में इसे तन्हा छोड़ने को तैयार नहीं थे। आज को वो सख्ती से घर से कदम बाहर न निकालने का पाबंद कर चुके थे। इसके तीनों सेल फोन्स इनके पास थे। आहत ने 3 फ़ोन रखे हुए, वाह रे। इसके फ्रेंड्स को भी वार्न कर चुके थे कि मामला निपटने तक वो लोग ऑफिस नहीं जाएं, क्योंकि कल रात जरगे में शिरकत न करने के बाद आशिक अली पर पागलपन सवार हो चुका था। वो दीवाना बना इन लोगों को ढूंढता फिरा था। आहत के मोबाइल पर बिलाकर इसकी कॉल आ गई। बुज़दिल, क्या चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठ गया? अगर मर्द है तो बाहर निकल कर आ, वरना इस बिल को तेरी कब्र बना दूंगा। सुनो, शेर की खाल पहनकर गिद्दड़ शेर नहीं बन जाता, गिद्दड़ ही रहता है। मेरा बेटा शेर है, वो तुमसे शेर की तरह मुकाबला करने की तैयारी कर चुका है। अच्छा तो तुम और इसके बाप देखना सामने कैसे, तुम्हारे सामने कैसी हड्डियाँ चबाता हूँ इसकी। हड्डियाँ का चबाओगे तुम, गरीबों का लहू पीने वाले खटमा। तुम जैसे चोर डाकू स्मगलर के हाथों में इतनी ताकत कहाँ जो मेरे शेर बेटे से मुकाबला कर सको। इनके दबंग लहजे से वो कमज़ोर पड़ गया। दौर फिटे मुँह तेरे वडेरे पानते फिर आशिका। अरे बाबा, मैं कोई फालतू कचहरी नहीं चाहता, मुझे मेरी लड़की दो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं कोई पागल थोड़ी जो तुम्हारे पीछे भागता रहूँगा। तुम्हारा बेटा जो मेरी बीवी को भगा ले गया वो वापस कर दो मुझे साईं। तुम्हारी बीवी है वो? निकाह निकामा कहाँ है तुम्हारा? बाबा तुम्हें इससे क्या मतलब कि निकाह हुआ नहीं, वो मेरी बीवी नहीं है। अगर बेटे की तरह तुम्हारे दिल में भी खोट आ गया तो बता दो। बकवास मत करो, वो लड़की अब मेरे बेटे की बीवी और मेरी बहू है। एक करा गूंजी थी, गोया कोई कंच छुरी से जिपा कर रहा। ओए होए, आशिक करी थी, अद्धी मौतें हो गई। ये क्या हो रहा है बाबा? रायमा को मुझसे जीत नहीं सकता। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पूरे शहर में रुस्वा कर दूंगा। एक एक को बताऊंगा मेरी लड़की को भगा कर ले गया वो लड़का, और इसके साथ रंगरलियाँ मना रहा, कहता है निकाह कर लिया। झूठा मक्कार, में से जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से इश्ते आलंगेजी की हदों से बाहर निकल चुका था। जो हो सकता है कर लो तुम। मैं रात को आ रहा हूँ अपने बेटे का निकाह नामा और तुम्हारे तमाम गैर कानूनी धंधों की कानूनी सबूत लेकर, हथकड़ी भी। इन्होंने कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। दूसरी तरफ इसकी अजीब हालत थी। मोबाइल इसने ज़मीन पर दे मारा, चेहरा कमो गुस्से से सुर्ख हो गया, आंखें बाहर कोबल पड़ी। बख्शू, रहीमू, पीरू, वो कफ उड़ाता चीख रहा था। वो तीनों हाथ जोड़े डरते कांपते हाजिर हो गए थे। सारे गांव वालों को जमा करो, शहर में भी फ़ोन करो, वकीलों और पुलिस को कहो कि हम आ रहे हैं, तैयार रहें। इन बाप बेटे का ऐसा इबरतनाक अंजाम करूँगा कि लोग मुद्दतों याद रखेंगे, और इस रायमा को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। इसने पुरतैश लहजे में कहते हुए पिस्तौल लोड की माँ ने एक आवाज़ गूंजी थी। केड़ी आवाज़? वाह मामा, आप तो कहती थी आहत का पत्ता इस घर से कट गया, वो कभी यहाँ नहीं आने वाला। अंकल तो आहत के साथ साथ इस सफ़ेद नागिन को भी ले आए। मौका मिलते काजल ने माँ से तंजिया अंदाज में पूछा। अरे मैं तो खुद हैरान हूँ, भाईजान की काया पलट कैसे गई? कल तक तो आहत पर थूकना भी पसंद नहीं करते थे, अब बिना कुछ कहे साथ लेकर आ गया, और साथ वो लड़की भी है। कल से आज तक मैंने दोनों पर गहरी निगाह रखी हुई, लेकिन वो दोनों इस तरह पेपरबाज ने भी बने हुए कि गोया एक दूसरे को जानते तक नहीं। आपने देखा था मामा अंकल को? इसका नाम तक याद नहीं था, वो भी आहत नहीं बताया था। ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। वो गहरी सोच में डूबी कह रही थी। शुबा तो मुझे भी हो रहा है, भाई साहब अब के मुझसे भी कोई बात नहीं शेयर कर रहे, और देखो आज सुबह ही सुबह कहीं चले गए ऑफिस का बहाना बनाकर। तुमने क्या फ़ैसला किया? इन्होंने इसके करीब बैठते हुए इस्तफसार किया। आप मुझसे रोज़ ही क्यों पूछती हैं? मैं आपको बता चुकी हूँ मुझे मुनीर के साथ नहीं रहना। इसके मेरे मिजाज में बेहद तसाद है, बेहद सती मर्द है। वो औरतों को पर्दे में कैद रखना पसंद करता। और मेहरीन आंटी आज भी 100 साल पुरानी सोच रखती हैं। वो चाहती है कोलों की बैल की तरह मैं घर में काम करती रहूँ। मैंने तुम्हें पहले कहा था मेहरीन आप बैकवर्ड है, और मुनीर मिजाज में माँ की कॉपी है। तुम एडजस्ट नहीं होगी, मगर आहत को नीचा दिखाने के लिए तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आहत ने कोई परवाने की उल्टा अब तुम खुद पछता रही हो। मामा इंसान गलतियों से सीखता है, वो आंखों पर हाथ रखते हुए बोली। कुछ गलतियाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी माफ़ी नहीं मिलती। मुनीर से शादी भी तुम्हारी ऐसी गलती है। भाईजान कई बार तुम्हारे यहाँ कदम जमा कर बैठने की वजह पूछ चुके हैं, और हर बार मैं कोई ना कोई बहाना करके टाल देती हूँ, मगर कब तक मैं बहाने बनाऊँगी? अगर मुनीर इनके पास शिकायत लेकर पहुँच गया फिर क्या होगा? इनके गुस्से से वाकिफ़ हो ना तुम? वो कोई लम्हा ज़ाया के बिना तुम्हें ससुराल रवाना कर देंगे। वो कह रही थी और काजल पेपर वाई से करवट बदल गई। देख लेगा तानवी सारे आनू उज्जैन जिया। आशिक अली ने एकदम से पूरी स्टार खामोशी इख्तियार कर ली थी। फिर कुछ दिनों बाद मालूम पिस्तौल लोड करते हुए
اس کے ہاتھ سے ٹریگر دب گیا تھا اور گولی اس کے سر میں گھس گئی تھی۔ گولی نے دماغ کو بری طرح گھائل کیا اور کومے کی حالت میں کسی اسپتال میں زندگی اور موت کے درمیان میں تھا۔ جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو آواز نہیں آتی، اس کا وقت آ گیا تھا، وہ انجام سے بے خبر دولت و طاقت کے نشے میں چور زمین پر اکڑ کر چل رہا تھا۔ جس زمین کی کوکھ میں مٹی ہو جانا ہے وہ مٹی بڑے تکبر بھرے انداز میں اس کی ٹھوکروں میں رہتی تھی۔ عیش و عشرت کے لیے جو اس نے کالا دھن جمع کیا تھا وہ اب گیروں کا پیٹ کا ایندھن بننے والا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، رنگ برنگی عورتوں کے چکروں میں سے کبھی گھر گرہستی کا خیال نہیں آیا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا جنگل کی آگ کے ساتھ تیری سے پھیلنے والی دشمنی اتنی آسانی سے سڑ پڑ جائے گی، ایک دم سب ختم ہو جائے گا۔ گاؤں سے آئے چوکیداروں کی زبانی سب معلوم ہونے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر گیا۔ اس کو ختم ہونا تھا کہ ظلم مٹنے کے لیے، نہ معلوم کتنے گھر اجاڑے ہوں گے، کتنی بچیوں کی عزت کو خاک میں ملایا ہوگا۔ مظلوموں کی آہوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا باب ایسی زیادتیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اب وہ اور اس کے اعمال، آخری سانسوں میں اس کا دم اٹکا ہوا، اگر بچ بھی گیا تو ہوش و حواس کھو چکا ہوگا، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ شاہ رخ صاحب کہہ رہے تھے، وہ چہرہ جھکائے ایسے تھکن زدہ انداز میں بیٹھا تھا گویا لمبی مسافت طے کر کے آیا۔ بڑے اعصاب شکن جنگ لڑی تھی اس نے اور آخر بدی کو نیکی سے شکست کھانی پڑی تھی۔ چلو رائمہ دی بھی جان چھٹی۔ رمضان المبارک کے چاند کا اعلان ہو گیا تھا۔ گھر میں ملازموں کی فوج ہونے کے باوجود بھی رابعہ بیگم کسی نہ کسی کام میں مصروف دکھائی دیتی۔ رمضان کے اعلان کے بعد گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہ رخ اور راحت نے بھی گھر میں آ کر مبارکباد دی۔ شاہ رخ نے مونا، کاجل اور آمین کے سر پر شفقت ہاتھ رکھ کر دعائیں دی۔ وہ رائمہ کو بنا دیکھے چلے کہ دنیا دکھاوے کے لیے وہ اس کو برداشت کر رہے تھے، ورنہ دل سے وہ اسے قبول نہیں کر سکے تھے۔ اپنی حیثیت جاننے کے باوجود اس کے دل کو ایک ٹھیس لگی تھی۔ ان سب لوگوں میں وہ تنہا تھی اور عظیم تہوار کے موقع پر اسے اپنی ماں بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ مونا سے ملتے ہوئے اس کی نگاہ رائمہ پر پڑی۔ آج پہلی بار وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھر میں آنے کے بعد اس نے اس کی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ ایک تو وہ اپنی الجھنوں میں تھا، دوسرا وہ جانتا تھا رامین اور کاجل ضرور ان کی طرف سے تجسس کا شکار ہوں گی اور اپنے تجسس کو تقویت پہنچانے کے لیے وہ اس کی نگرانی کر رہی ہوں گی۔ دیکھو اپنے گھر والوں کیسا جانتا، اور اس نے کئی مرتبہ ان کی اس چوری کو پکڑا بھی تھا۔ پھر مزید محتاط ہو گیا۔ مجید بابا کو بھی سختی سے ہدایت کر دی کہ وہ رائمہ سے ذرا بھی شناسائی ظاہر نہ کرے۔ اب سرخ شرٹ، سفید دوپٹہ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ بے حد اپنی سی لگی تھی۔ نا معاملہ حل کر دے، اگلے نے اپنی لگنی شروع ہو گئی۔ ارے بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ، مبارکباد نہیں لوگی؟ رابعہ نے اسے سب سے الگ تھلگ روحانی انداز میں دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ وہ اپنے آنسو پر ضبط نہ رکھ سکی تھی۔ خوشی کے موقع پر اپنوں کی یاد ضرور آتی ہے بیٹی، ابھی جتنا چاہے آنسو بہا لو، پھر کبھی میں رونے نہیں دوں گی۔ آج سے مجھے بھی اپنی ماں سمجھنا۔ رابعہ اسے سینے سے لگائے محبت سے دلاسے دے رہی تھی۔ مونا پانی لینے گئی۔ کاجل جھلستی نگاہوں سے آہت کو دیکھ رہی تھی جو ارد گرد سے بے خبر یکٹک رائمہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ عجب بے خودی کا عالم تھا۔ لو آہت صاحب بھی گئے۔ دیکھو بھائی، ہر وقت کا رونا نحوست لے کر آتا۔ 8 دن تمہیں یہاں آئے ہوئے ہو کر اس طرح تم 8000 بار تو رو ہی چکی ہوگی۔ رامین منہ بناتی ہوئی گویا تھی۔ رائمہ ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ ان ماں بیٹی سے بے حد خوفزدہ رہتی تھی، جن کی نگاہوں میں انگارے اور لہجے میں کاٹ ہوتی تھی۔ ان کے آواز پر وہ بھی حواسوں میں اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رمضان کا پاک و مقدس مہینہ تیری سے گزر رہا تھا۔ زبیدہ کے ساتھ وہ عبادت پہلے بھی کرتی تھی اور اب تو گویا اپنی تنہائی کے ساتھ ہی اس نے عبادت کو بنا لیا تھا اور اس کے اندر ایک روحانی سکون و تراوٹ اتر گئی تھی۔ مونا تو گویا اس پر عاشق تھی۔ رابعہ بھی اسے بے حد اہمیت دینے لگی تھی کہ پسند تو وہ پہلے بھی اسے کرتی تھی اور اب اس نے کچن کی زیادہ تر ذمہ داریاں خود پر لے لی تھی، کیونکہ مونا اینڈ ٹائم پر مشکل سے اٹھتی تھی۔ رامین اور کاجل ٹیبل لگنے کے بعد مہمانوں کی طرح آتی تھی اور کھا کر چلی جاتی تھی۔ گھر کے کاموں سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ رابعہ سے اپنی ماں زبیدہ جیسی لگی تھی، صابر و شاکر، درگزر و برداشت سے کام لینے والی پرخلوص عورت۔ سحری و افطاری کی ذمہ داری اس نے لے لی تھی اور ایسی ذائقہ دار چٹپٹی بہترین چیزیں بناتی کہ اسے ناپسند کرنے والے شاہ رخ بھی بے ساختہ تعریف کر جاتے، جن کا ساتھ مونا اور رابعہ بھی دیا کرتی۔ ہاتھ دانستہ اسے نظر انداز کے سر جھکائے کھانے میں مگن رہتا، سب کی موجودگی میں اسی طرح بے نیازی بڑھتا تھا۔ آج کل وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس کی نظروں کے حصار میں رہتی ہے۔ بہت تیزی سے اس کی نگاہوں کے زاویے بدل رہے تھے، وہ اتنی خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ نصف رمضان گزر گیا تھا۔ آج مونا کی ساس، دادی ساس اور نندے اس کی عیدی لے کر آئی تھیں۔ نوکروں کی فوج لڑتی ہے، تمام روزی ہوتا تھا، مگر آج کچھ زیادہ تھا، اور وہ افطاری کی تمام چیزیں تیار کر کے ٹیبل لگا کر مونا اور اپنے مشترکہ کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے حکم نہیں تھا کسی کے سامنے آنے کا، ہوتا بھی تو وہ نہیں چاہتی کہ کیا بتاتی اپنے بارے میں، کیا کہہ کر تعارف کرواتی کسی سے کہ وہ کون ہے۔ وہ وہاں سے نکل کر مجید بابا کے کوارٹر میں آ گئی تھی۔ وہ آج کل بیماری کے باعث اپنے کوارٹر تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے دیکھ کر بڑی خوشی سے مسکرائے۔ مہمانوں کی وجہ سے تمہیں یہاں آنا پڑا ہوگا بیٹی، وہ تسبیح پڑھتے بولے۔ جی بابا، ویسے بھی مجھے ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا، اگر رابعہ آنٹی اور مونا نہ ہو تو میں ان کے ساتھ بیٹھوں بھی نہیں، میں بے حد کمزور لڑکی ہوں۔ اس نے کارپیٹ پر دسترخوان بچھا کر لوازمات رکھ دیے۔ بڑے صاحب اور راحت میاں بھی اخلاق کے اچھے ہیں، بس آج کل ذرا غصے میں تو بات نہیں کر رہے۔ اس گھر میں 2 فتنے ہیں، ایک رامین بیگم اور دوسری ان کی بیٹی کاجل۔ ان سے سنبھل کر ہے نا، وہ کب کیا کر گزریں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بابا کی بات پر اسے یاد آیا کہ وہ کاجل کو عموماً آہت کے پیچھے پیچھے دیکھتی تھی، وہ اسے خواہ اتنا کھار کھاتی تھی کہ بات تک کرنا گوارہ نہیں کرتی تھی۔ اس نے آہت میاں سے شادی کرنا چاہی، مگر آہت میاں اسے بالکل پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے گھر چھوڑنا گوارہ کر لیا مگر اس سے شادی نہیں کی۔ ان کے ترش رویوں کے باعث ملازم ان کی عزت نہیں کرتے تھے۔ ارے بیٹی، تم کو آہت میاں نے بتایا کہ عاشق علی مر گیا، جان چھوٹ گئی تمہاری سے، اب تم بالکل آزاد ہو، بابا کہہ رہے تھے۔ وہ شاک تھی۔ اللہ، ہارے تو کوئی دسیاں ہی نہیں۔
आहत کیا ہو گیا آج؟ تم صرف کھجور کھا کر اٹھ کے ہو؟ روز تم دیر تک بیٹھتے ہو۔ وہ نماز مغرب ادا کر کے آیا تو اسے لان میں مل گئی۔ آج طبیعت نہیں تھی کچھ بھی کھانے کو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ طبیعت نہیں تھی یا رائما کی خالی کرسی دیکھ کر تمہاری بھوک اڑ گئی؟ یہ حقیقت تھی، بہت خوشگوار موڈ میں روزہ افطار کرنے آیا تھا، مگر جب بیٹھتے نظر رائما کی خالی کرسی کی طرف گئی تو دل کو ایک دھچکا لگا۔ وہ ابھی تک پابندی کی زد میں تھی، ادھر دل اس کی طرف مائل بکرم تھا۔ وہ اسے دیکھنے کی چاہ میں مبتلا رہتا تھا، آج اس کی غیر موجودگی سے فیصلے کی طرف لے گئی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس نے پراعتماد لہجے میں اعتراف کیا۔ اوہ ایسا کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ وہ گویا انگاروں پر لوٹنے لگی۔ معلوم ہوگا تو سہ نہیں پاؤ گی۔ اس کے اندر امڑتا غبار باہر نکلنے لگا۔ ایسا کہ اس لڑکی میں آہت جو مجھ پہ نہیں، ایک غیر لڑکی کی خاطر تم دیوانگی کو چھو رہے ہو۔ وہ لڑکی تم کو ایک نگاہ تک نہیں دیکھتے ہو، تم پروانوں کی طرح اس پر نثار دکھائی دیتے ہو۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے؟ ہر طرح سے تمہارے قریب ہونے کی کوشش کی، خود اظہار محبت کیا، تم ہر بار مجھے دھتکارتے رہے۔ ایک بار بھی تم نے مجھے قابل توجہ نہیں سمجھا۔ اس گھر کی بیٹی ہونے کے باوجود تم نے کبھی اپنی حرمت کا خیال نہیں رکھا، پکے پھل کی مانند میری جھولی میں گرنا چاہتا۔ خود کو پیش کرنے والی لڑکیاں کبھی بھی عزت نہیں پاتی۔ تمہارے ان بیہودہ رویوں نے تمہاری وقت میری نگاہ میں بالکل صفر کر دی تھی۔ اس لیے میں نے پاپا کی بات نہیں مانی کہ میری نظروں سے تم گر گئی تھی۔ پاپا کی نظروں میں تمہارا مقام بلندی دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں اپنے گھر سے دور، اور یہ جدائی کا عرصہ میری زندگی کا اذیت بھرا وقت تھا جو میں کبھی بھولنا بھی چاہوں تو نہ بھول پاؤں گا۔ وہ بولا تو کاجل کی تمام تیز تراری ہوا ہوگی۔ وہ اس کو آئینہ دکھا چکا تھا، آئینے میں اپنا مکروہ چہرے سے شناخت نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی عزت و وقار کی خاطر اس نے بن باس لیا تھا۔ اگر تائز جان کو وہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے متعلق بتا دیتا جس نے اسے حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا تھا، پھر کیا عزت رہ جاتی؟ اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا، پہلی بار اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہاں ان کے علاوہ دو نفوس اور بھی کھڑے تھے، کاجل کو بلانے آتی رامین اور اس کے پیچھے آتے شاہ رخ جو نماز کی ادائیگی کے بعد آ رہے تھے۔ ان کو جارحانہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھ کر ناریل کے درخت کی اوٹ میں چھپ گئے تھے۔ جا چکا تھا رامین اس سے آ کر گویا بھی۔ ہم تو آج تک اس کی راہ میں کانٹے ہی بچھاتے آ رہے ہیں، اور دیکھو وہ کس خاموشی سے ہماری پردہ پوشی کرتا رہا۔ شاید اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ رابعہ بھابی کی لوگ تعریف یوں ہی تو نہیں کرتے نا، کچھ ایسا ہی وصف ہے ان میں۔ رامین شرمندہ لہجے میں گویا بھی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی تھی۔ شاہ رخ دنگ رہ گئے، ان کے لیے بھی انکشاف کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ شادی سے انکار پر کیا کچھ نہیں ہاتھ کو سنا ڈالا تھا، کس قدر بےزتی و تذلیل کی تھی۔ گھر سے بھی دھکے دینے کے انداز میں نکالا تھا، پھر بھی وہ خاموش رہا تھا۔ درست کہا تم نے، خود سے مرد کے گلے کا حال بننے والی عورت مرد کے پاؤں کی وفا کی زنجیر نہیں بن سکتی۔ عورت کا مفہوم ہی حیا ہے۔ ہاتھ پر کی جانے والی زیادتی ان کو شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ خود کو ملامت کرتے اندر کی جانب بڑھ گئے جہاں مہمانوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو ہن پھر کھیک کھا کے مرنا یا زہر کھا کے مرنا یا کتے گٹر دے پانی دے بھی ڈوب کے؟ 2 نمبر شاہ رخ۔ سنیے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، موقع ملتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ شور جی فرمائیے، آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے طنز و تنفر سے پاک تھا، جگمگاتی نگاہیں اس کے روشن چہرے پر مرکوز تھی۔ بھول تو آپ مجھے گئے کوئی فالتو کاٹ کباڑ سمجھ کے، میں روز انتظار کرتی ہوں شاید آج آپ مجھے بتائیں گے عاشق علی کے بارے میں، اور کوئی جواب نہ پا کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ خدا جانے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور آپ مدد سے گھوم رہے ہیں، یہ تک بتانے کی زحمت کا بارہ نہیں کہ عاشق علی کا قصہ ختم ہوگا، چھٹکارا مل گیا اس سے۔ مارے غصے اور رنج کی اس کی آواز پھٹ گیا، ہاتھ کھجل سا ہو کر رہ گیا۔ دور فیٹے میں ویسے ہاتھ تیرے تھے۔ مزید بابا اگر مجھے نہ بتاتے تو میں اسی طرح اذیت میں مبتلا رہتی۔ وہ ہنسی ہوئی مگر آنسوں کو بہنے نہیں دیا۔ او آئی ایم ریئلی سوری، دراصل وہ تمام معاملہ ایسے حل ہوا کہ کئی دن تک میں بھی یقین نہیں کر پایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اتنی نرمی و حلاوت سے بات کر رہے تھے جیسے کڑواہٹ لہجے میں آئی نہ ہو، تندی و ترشی سے چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ پہلے تو ہر ٹائم منہ نہ ڈاگ ہی بنے رہندے سی۔ اب میرا یہاں رہنا بے جواز ہے، ہمارے درمیان پیپر میرج ہوئی تھی، آپ مجھے خلاصی دیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں گویا بھی۔ کہاں جاؤ گی؟ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ واپس اپنے گاؤں، وہاں میرے بابا ہیں، وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو گئے، تنہائی کا روگ برے برے لوگوں کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ مجھے امید ہے وہ برائی کا راستہ چھوڑ چکے ہوں گے۔ وہ خشکمانی کے سمندر میں ٹہری تھی، اس نے چاہا وہ اسے بتایا کہ اس کے بابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ رہا کہ وہ اس خبر پر بھی رونا پیٹنا شروع ہو جائے کہ گھر میں نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ خبر اسے کسی کا بھی موقع دیکھ کر بتانے پر موقوف کر چکا تھا۔ وہ ٹیرس پر کھڑے تھے، آسمان ابر آلود تھا، تیز ہوا کے جھونکوں میں خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ رائما نماز تراویح پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی۔ سیاہ گلابی پرنٹڈ دوپٹہ اس نے نماز کے سٹائل میں باندھا ہوا تھا، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، اس نے نگاہیں چرا لی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا سپاٹ لہجے میں بولا، میں سپریشن نہیں چاہتا، تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اچانک دھماکہ کیا۔ تم نہیں چاہتی میرے ساتھ رہنا؟ وہ اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میری اور آپ کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، میری حیثیت اس گھر میں ملازمہ بننے کی بھی نہیں، وہ رکھائی سے بولی۔ پاپا نے جو پہلی ملاقات میں بات کی تھی وہ تم بھولی نہیں ابھی تک؟ وہ باتیں بالکل درست تھیں، انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا۔ سب والدین اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں رہتے ہیں، پھر آپ تو ان کی اکلوتی اولاد ہیں۔ آپ کے لیے نامعلوم کیسی شاندار پلاننگ کی ہوگی۔ مجھے آپ طلاق دیں، میں آپ کے مقدر کا ستارہ نہیں ہوں، اس نے اصرار کیا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، نہ تم اب یہاں سے جا سکتے ہو، تمہیں یہاں یہی رہنا، اور یہی حیثیت کی بات تو میں اسٹیٹس کو ٹھوکر مار دو۔
مجھے نہ معاشرے کی پرواہ اور نہ اس معاشرے میں رہنے والے خود غرض لوگوں کی۔ اب اگر میں تمہیں کسی کا خوف ہے تو میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ تم بھی اب مسز رائمہ احد بن چکی ہو، میری پراپرٹی کی مالکہ ہو، تم کم حیثیت نہیں ہو۔ وہ اعتماد و محبت بھرے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ وہ حیران تھی، کل تک کوئی اسے برا بھلا کہتا رہا تھا، نکاح بھی صرف اپنی رسوائی کے خیال سے کرنے پر راضی ہوا تھا۔ البتہ کچھ دنوں سے اس کے تیور بدلے بدلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اکثر اس کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی تھی۔ اس سے سامنے پا کر وہ خاصا مطمئن ہو جاتا تھا۔ میں رات کو پپا سے بات کرتا ہوں، ان کو تمہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ رائمہ کی اس نے ایک نہیں سنی تھی۔ وہ اب اس کی محبت میں دل و جان وار چکا تھا۔ اسے معلوم نہ ہوا کب اور کس لمحے وہ اس کو اپنا چکا تھا۔ اب اس کے بغیر زندگی ادھوری تھی۔ آہو، سارا کچھ تیرے مطابق ہی چل رہے نا۔ رمضان کا آخری عشاء شروع ہو چکا تھا۔ مونا، کاجل اور رامین شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ وہ اسے ساتھ لے جانے پر بس ضد تھی۔ اس نے بمشکل جان چھڑائی۔ رابعہ بیگم کے سر میں درد تھا، وہ نماز پڑھ کر سو گئی تھی۔ شاہ رخ اپنے کمرے میں تھے۔ وہ موقع غنیمت جان کر اس کے پیچھے ٹیرس پر آ گئی تھی تاکہ اسے طلاق لے کر کام واپس آئے، مگر اس نے اسے تذبذب میں ڈال دیا۔ کل تک اسے چڑھنے اور بیزار رہنے والا کس طرح آج اس کا طلبگار بن گیا تھا۔ وہ اس کی محبت پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آفس ورک کرتے شاہ رخ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اسے بیٹھنے کے اشارہ کرتے ہوئے گلاسز آنکھوں سے ہٹا کر گویا میں ابھی آپ کو بلوانے والا تھا۔ اب ہر معاملہ کلیئر ہو گیا۔ عید کے بعد آپ اس لڑکی کو طلاق دے کر جان چھڑائیں اور اسے ایک خطیر رقم آپ دے دیں تاکہ وہ کوئی ہلکا پھلکا بزنس کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکے۔ میں آپ سے رائمہ کے متعلق کی بات کرنے آیا تھا پاپا۔ وہ بیٹھا نہیں تھا۔ میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کا لہجہ ٹھوس و بے لچک تھا۔ انہوں نے غور سے اس کے وسیع چہرے کو دیکھا، پھر کچھ توقف کے بعد مسکرا کر گویا مجھے آئیڈیا تھا، تم اس کو ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ وہ جوان، حسین و بھرپور لڑکی ہے۔ چلیں آپ اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں، ہنی مون پیریڈ 1 ماہ کے لیے چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ، ملیشیا، سنگاپور یا جہاں جانا چاہیں، میں ٹکٹ کنفرم کروا دیتا ہوں، لیکن واپسی میں تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ وہ میرے خاندان کے قابل نہیں ہے، کسی کمتر لڑکی کی کوکھ سے میرا خاندان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تیرے خاندانوں بندہ ویسے ہی آگ لا دے بغارت جی ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ رہے تھے۔ احد کے پیچھے رائمہ آئی تھی جو پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ احد کی دیوانگی اور شاہ رخ صاحب کی نفرت کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی، اور ان کا پلان سن کے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے خاموشی سے واپس چلے گی۔ کمرے میں آ کے اس نے خاموشی سے اپنا پرس اور شال نکالی اور پرس چیک کیا جس میں 2-2.5 ہزار کی رقم موجود تھی۔ وہ گاؤں آرام سے جا سکتی تھی۔ احد کی اچانک بیدار ہونے والی محبت پر اسے اعتبار بھی آیا بھی کہاں تھا، اور اندر آنے والی گفتگو نے دل بالکل اس کے خلاف کر دیا۔ وہ اس سے علیحدگی چاہتی تھی، مگر عزت و آبرو کے ساتھ، جس کی ان امیر زادوں کی نگاہوں میں کوئی وقت نہ تھی، اور اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی تھی۔ رابعہ سو رہی تھی، ملازم کوارٹر میں تھے۔ قسمت ساتھ دے رہی تھی۔ چوکیدار بھی گیٹ پر موجود نہیں تھا۔ وہ دیری سے باہر نکل گئی تھی۔ وہاں ان باپ بیٹے میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ احد ان کی باتوں سے راضی نہیں تھا۔ وہ اس کی محبت کو وقتی جذبہ قرار دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ سوری پاپا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کی سوچ اتنی بس تو گھٹیا ہوگی۔ اگر مجھے یہی سب کرنا ہوتا تو میرے آگے ایک دنیا پڑی ہے، پھر مجھے نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ رائمہ ایک عرصے میرے ساتھ بنا کسی تعلق کے تنہا رہی ہو، اور آپ اس کی خوبصورتی کی بات کرتے میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں۔ اس سے زیادہ حسین چہرے دیکھے میں نے، تب کوئی حسن مجھے متاثر نہیں کر سکا۔ پھر اس عام و معمولی سی لڑکی کے ساتھ رہنے پر کیوں اصرار کرے ہو؟ ان کے لہجے میں گھن گرج نہیں تھی۔ وہ بے حد نرم لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ عام و معمولی لڑکی نہیں ہے پاپا، وہ شرم و حیا، شرافت و اعلیٰ انداز کی حامل لڑکی ہے۔ مرد جتنا پاک باز ہو، دوسری طرف سے بہکایا جائے تو وہ سب گریز و پاک بازی دھری رہ جاتی ہے۔ رائمہ کی اسی ادا نے مجھے اسیر کر لیا۔ نکاح سے قبل وہ کبھی بغیر حجاب میرے سامنے نہیں آئی، اب بھی وہ فاصلہ رکھے ہوئے۔ اپنے اس فیصلے پر کبھی پچھتاؤ گے تو نہیں برخوردار؟ وہ بھی بھرپور انداز میں مسکرائے۔ پاپا دے مخال ہی نہیں مکدے پہ، کڑی کار چھڑ کے چلی گئی۔ پاپا آپ مسکرا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوا؟ میرا مطلب آپ راضی ہیں؟ آپ مذاق کر رہے تھے؟ وہ اس کی طرف بڑھے تھے اور احد ان سے لپٹ گیا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہتا تھا رائمہ آپ سے وقتی طور پر متاثر تو نہیں، رائمہ سے آپ وقتی طور پر متاثر تو نہیں ہیں؟ اللہ، تیرا دیکھنا ہو گیا، وہ کار چھڑ کے چلی گئی تو اور فٹے حال۔ پھر آپ نے کیا دیکھا پاپا؟ میرے جذبات سچے ہیں نا؟ وہ علیحدہ ہو کر گویا سچے اور مضبوط، یہ بات حقیقت ہے احد۔ میں نے دل میں اس لڑکی کو جگہ نہیں دی۔ میں دولت سے زیادہ خاندانی نام و عزت کو اہمیت دیتا ہوں، مگر جب میں نے اچانک آپ کی اور کاجل کی باتیں سنی تو مجھے احساس ہوا اچھا اور برا ہونا اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ رائمہ نے کہا کہ بعد بھی آپ سے پردہ کرتی رہی، اگر وہ لالچی اور معمولی ذہنیت کی لڑکی ہوتی تو دولت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی، جس طرح کاجل اس گھر کی بیٹی ہو کر اپنا وقار سے گرتی رہی تھی۔ یہ ساری غلطی رامین آنٹی کی ہے۔ جو ہوا سو پاپا، پلیز آپ کبھی بھی ان پر ظاہر نہیں ہونے دیجیے گا کہ آپ سب جان چکے ہیں۔ میں کسی کو گلٹی فیل کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے بھی اس دن سے کاجل خاصی پتلی لگ رہی ہے، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس کا انداز آج جانا تھا۔ ایڈا تو بیچارہ چنگا۔ بچوں کی بہترین تربیت کرنا ماؤں کا حق ہے۔ خیر، کاجل میری بیٹی ہے، میں اسے شرمندہ کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ منیر اور اس کی ماں مہرین سے بات کی ہے، میں نے سمجھایا اپنے رویوں میں نرمی لے کر آئیں، وہ لوگ رفتہ رفتہ ان لوگوں کے مزاج کو سمجھے گی۔ وہ تیز سڑک چلتے ہوئے اس علاقے سے نکل آئی تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھا کیونکہ آخری عشرہ شروع ہوا تھا۔ عید کی تیاریوں کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی، لوگوں کو خاصی بھیڑ تھی۔ 12 بجے کا عمل تھا، مگر دن کا سماں لگ رہا تھا۔ کراچی کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور زندگی سے پور ہوتی ہیں۔ بھاگتی دوڑتی گاڑیاں، ہنستے مسکراتے چہرے، چمکتے بازار اور پر رونق راستے، ایک ہلچل سی تھی ہر سو۔ وہ اتنے ہجوم میں نم آنکھوں سلگتے دل کے ساتھ سٹاپ پر کھڑی تھی۔ مان
ग्रे कार आगे से गुजरी और कुछ देर बाद ही रिवर्स में सामने आकर रुकी। रायमा? मिसेस माजपी हैरान परेशान कार से निकली थी। वो इतनी उजलत में थी कि ड्राइवर के दरवाज़ा खोलने के इंतजार के बगैर ही खुद बाहर निकल के इसकी तरफ बढ़ी। वो भी गैर मुतवक्का तौर पर इनको सामने देखकर हक्का बक्का रह गई। माजपी ने इसे सीने से लगा ली और डेट की परवाह किए बिना इसके साथ खुद भी रो पड़ी थी। कहाँ चली गई थी रायमा? मैं आपकी सलामती की दुआएं मांगती रहती थी। वो इसे साथ ही ले आई। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। खासी देर तक वो कुछ बोलने के काबिल नहीं हुई। आंसू की बारिश टूट कर बरसी थी। एलो एक मैडम। कार एक लग्जरी बीच अपार्टमेंट के बेसमेंट में रुकी थी। वो इसका हाथ था। मैं शानदार अपार्टमेंट में दाखिल हुई। फिर एक गिलास भर कर पानी ले आई। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, आप कहाँ चली गई थी? क्योंकि आप कार में नहीं थी। वो रात मैंने परेशानी में गुजारी, फिर मुझे वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। फिर मैं 2-3 बार छुप कर वहाँ गई ताकि आपके बारे में कुछ पता चल सके, मगर हर बार यही खबर मिलती थी, वडेरा आपको ढूंढ रहा है। अभी हरिपुर से वापसी पर गाँव से होती हुई आई हूँ। वहाँ मालूम हुआ वडेरा दुनिया छोड़ चुका और आपका कुछ पता नहीं। वो बेहद मुतजस्सिस थी। रायमा ने भी चाय के दौरान इनको सारी बीपता सुना डाली थी और सुनकर मुतहैयर रह गई। इतने कम अरसे में कितने दुख देख लिए आपने रायमा, और ये पेपर मैरिज की भी फिक्र मत करें, मैं खुद सारा मसला हल करूँगी। शाहरुख इस तरह कैसे कर सकते हैं? आप जानती हैं इनको? इसने चौंक कर पूछा। इसी टाइम डोरबेल बज हुई थी। वो गेट खोलने गई और गेट के बाहर इस ताज़ा शख्स को देखकर रायमा बौखलाकर खड़ी हो गई। इसकी निगाहों में इसके चेहरे पर मरकूज थी। वालेकुम अस्सलाम, अब अंदर आओगे? इसी जगह खड़े रहोगे? वो खासी बेरुखी से सलाम का जवाब देती हुई बोली। वो गहरा सांस लेकर अंदर आ गया और सीधा इसके करीब आकर सख्त लहजे में बोला, तुमने जुर्रत कैसे की बिना इतला दिए घर से निकलने की? रायमा ने तुम्हारी और शाहरुख की बातें सुन ली थी, फिर इसका वहाँ रुकने का क्या जवाब था? जो मजमूम आशिक अली के थे वो तुम्हें निकाह की आड़ में करने की तरगीब दी जा रही थी, फिर इसके बाद वही ठोकर इसे लगा दी जाती जो किसी पेशावर औरत को लगा दी जाती है। माजबीन मुकम्मल तौर पर रायमा की साइड ले रही थी। इनकी बात पर इसका चेहरा तेज़ी से सुर्ख हुआ। वो इसकी तरफ दृष्टि से देखता गोया। जब लोगों की छुप कर बात सुनने का शौक़ है तो फिर पूरी बात भी सुनना चाहिए। क्या शाहरुख ने तुमसे कहा नहीं कि कुछ टाइम गुजार के रायमा को तलाक दो? ऑफकोर्स कहा, लेकिन वो इसकी बात काट कर गुस्से से बोली। लेकिन छोड़ो, रायमा तन्हा नहीं है, मेरी बेटी है ये। मैं इसकी हरकत पर शाहरुख और तुमको लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दूंगी। असद भी ईद पर इंग्लैंड से आ रहे हैं हमेशा के लिए, फिर तुम देखना ज़रा। वो आग बगोला हो रही थी। ओए चांद आंटी प्लीज़ आप पूरी बात तो सुन लें। आपने इन मोहतरमा की बातें सुन लिया, फैसला कर लिया, अब मेरी भी सुन लें। इनकी बातों से लग रहा था इनका रिश्ता बहुत पायदार है। बेतकल्फ़ी से इनमें गुफ्तगू हो रही थी। वो निगाहें चुका कर दी। अच्छा ए चांद आंटी निकली। चांद आंटी तो वाकई 2 नंबर शाहरुख ने चने चुगवा देगी लोहे दे। पापा ने इतनी लघु बातें सिर्फ इसलिए की कि वो मेरा इम्तिहान ले रहे थे। यकीन करना चाहते थे मैं सारी ज़िंदगी इस बंधन को निभा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इनसे निकाह मैंने मजबूरी में किया था। वो मुझे परख रहे थे और मोहतरमा बिदक कर भाग गए। चंद लम्हों में पूरे घर में खलबली मच गई और पूरा बंगला, लॉन, सर्वेंट क्वार्टर्स देखे जा चुके थे, मगर इनका सुराग नहीं मिला। तो मैं और पापा अलग अलग इनको ढूंढने निकल गए। इनका इस तरह घर से जाना हमें एहसास दिला के हमारी अधूरी बातें सुनकर जा चुके हैं। पापा इस अमल पर बेहद शर्मिंदा। तेरा वे शर्मिंदा सी की करिए शर्मिंदा है तो इसकी बातें सच्चाई और हकीकत से लबरेज थी। माजबीन मुस्कुराकर खजारत में इस लहजे में गोमी। ये बताइए आपको रायमा की यहाँ मौजूदगी को किसने बताया? मोना आंटी और कादर शॉपिंग करने गई हुई थी। वहाँ से गुजरते हुए इन्होंने आपको देखा। मैं जो गाँव इनको ढूंढने के लिए निकलने वाला था, मोना के बताने पर यहाँ चला। इसी होकर बैठते हुए इसने आंखें बंद कर ली थी। इसकी गैर मौजूदगी ने इसके अंदर जो तूफान बर्पा कर दिया था वो इसे देखकर आसूदगी में बदल गया, लेकिन वो इसकी बेतबारी पर सख्त खफा थे। इसे जुदाई के तसव्वुर से इसकी जान पर बनाई थी। आंटी आपका नाम चांद भी? आपने कभी बताया नहीं। नाम तो मेरा माजबीन है, मगर निकनेम चांद है। जो मेरे करीबी लोग मुझे प्यार से चांद और चांद आंटी कहकर पुकारते हैं। वो खासी पुरजोश थी। प्यार की बातें ऐसे लोग कहाँ जानेंगे जो अक्ल से पैदल होते हैं। वो आंखें बंद किए तंजिया बोला, फिर आंखें खोलकर मुखातिब हुआ। आहो तुहाडे अगे विछदे रहने दादे लोग फिर बड़े चंगे हैं। आप कैसे जानती हैं इनको? खासी गहरी दोस्ती लग रही है आपकी। ये मैडम माजबीन है, इनके स्कूल में टीचिंग करती थी। मेरी अम्मी ने इनको बहन बनाया हुआ था। वो इस पर खासे एतमाद से गोया भी। आपसे मैं बात नहीं करा, फिर आप क्यों बोल रही हैं? वो अपने मखसूस सर्दो अखड़ लहजे में बोला। रायमा अपना समूह लेकर रह गई। दौर फिटे मुँह तेरे थे। अब ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हें इससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये आप कह रही है ना? इससे पूछें इसको ये रिश्ता कबूल है? मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम खुद ही पूछते रहो। और सहरी में क्या खाओगे? बस अब सहरी का टाइम भी होने को है। वो बहाने से वहाँ से उठी। आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। वो घबरा कर उठी थी। नहीं तुम दोनों अपने झगड़े निपटाओ। आहद मेरी हाथ की चाय पसंद करता है। इस वक्त इसे चाय की तलब हो रही होगी। आपके पीछे इतना ख्वार होकर आया मेरा बच्चा, हुनो बच्चा हो गया। वो कहती भी चली कि इसने इनके पीछे जाना चाह। मान इसने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ थाम लिया। इतने एटीट्यूड क्यों दिखाती हो? इसने खींच कर इसे करीब बिठा लिया। आप इतना गुस्सा क्यों दिखाते हैं? एक लम्हे में सामने वाले की इज्जत 2 कौड़ी की करके रख देते हैं। वो दूर होती संजीदगी से गोया भी माजबीन की मोहब्बत ने से एकदम से बहुत मोहब्बत कर दिया था। इसका एतमाद लौटा था। गलत बात, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। वो सादगी से बोला। मैं भी आपकी बेहद इज्जत करती हूँ। वो जज्बस हुई। और मोहब्बत? वो इसका हाथ अपने हाथ में दबाकर आहिस्ती से गोया हुआ। इसकी गिरफ्त में अजीब सी हिद्दत थी। इसकी पलके रुखसारों पर लरसने लगी। बताओ ना, सिर्फ इज्जत से काम नहीं चलेगा, मोहब्बत भी चाहिए। अब क्या जवाब दूँ इस बात का? वो हवास बाख्ता हुई।
مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں یہ بتاؤ، وہ بس ضد ہوا۔ مجھے نہیں پتہ۔ وہ اس کے اسٹار پر سراسیمہ تھی۔ الگ بات تھی کہ دل کے تمام ساز ایک ساتھ بج اٹھے تھے، جن کی جھنکار نے دل کی گہرائی میں مسرت انبساط کی لہریں دوڑا دی۔ دھڑکنیں کچھ اس طرح بے ترتیب ہوئی کہ سنبھالنے نہیں سنبھل رہی تھی۔ تمہیں میں پسند نہیں ہوں، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ تو ناراض ہو گئے۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا، وہ بے ساختہ بولی۔ پھر کیا مقصد ہے تمہارا؟ تم جبراً میرے سنگ زندگی گزارو گی؟ وہ خشک و بیگانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ پل پل رویہ بدلنے والا بندہ تھا وہ۔ میں اس خیال سے گھر سے نکلی تھی کہ آپ کا نام مجھ سے نہ چھین لیا جائے۔ میں ساری زندگی آپ کے نام کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ پھر کہو نا مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں؟ عورت اقرار محبت کرتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ نہ چاہتے بھی اقرار کر چکی تھی۔ آہت کہکا لگا بیٹھا۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ واہ کیا اقرار محبت ہے! اس کی شرارت پر وہ جھینپ کر مسکرا دی اور مبہوت سا رہ گیا۔ کیسی چاند کی کرنوں جیسی مسکراہٹ تھی، روشن و پرکشش۔ بس اب کبھی ان پلکوں کو بھیگنے مت دینا۔ تمہاری مسکراہٹ بے حد اجلی ہے، آنسوں کے ساگر میں چھپانے کی صحیح بالکل بھی نہیں کرنا۔ وہ اس کے چہرے کو چھو کر کہہ رہا تھا، تبھی ماں جبھی چائے لے کر آ گئی۔ یا تو ہن ویسے تیری کرتوتاں تے ڈیپینڈ کردا کہ تو اودی چھپن دینا ہے کہ نہیں دینا آنسواں دے ساگر دے وچ۔ بتایا نہیں تم نے سحری میں کیا کھانا پسند کرو گے؟ انہوں نے کپ تھماتے ہوئے کہا۔ سحری ہم گھر جا کر کریں گے، میں رائمہ کو لے کر جا رہا ہوں۔ وہ اسد خوش تھا۔ ارے اب رائمہ کو بھول جاؤ، رائمہ میرے پاس رہے گی۔ میں شاہ رخ اور رابعہ سے بات کری تھی، ابھی رابعہ بہت نرم دل ہے۔ وہ تم سے خفا ہونے کی بجائے خوشی خوشی رائمہ کے لیے رنگ اور کپڑے خرید رہی ہے۔ مونا کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں، شاپنگ سینٹر سے سب یہی آ رہے ہیں۔ تم رائمہ کو رنگ پہناؤ گے اور عید کے چوتھے دن وہ تمہاری دلہن بن کر جائے گی۔ رائمہ آج کے بعد تم اس سے نہیں ملو گی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے تفصیل بتائی۔ یہ فاؤل ہے آنٹی، اس سے محبت نہیں تھی تو یہ میرے ساتھ تھی، اب محبت ہوگی تو ظالم سماج درمیان میں آ رہا ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ جدائی محبت کو مزید مستحکم کرتی ہے، پھر تم تو ایک ساتھ دو عیدیں مناؤ گے۔ وہ چائے پیتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ اب میری عید میری ان کی دید سے مشروط ہوگی، ان کی دید کے بغیر عید کہاں عید لگے گی؟ وہ رائمہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ آنسو چپکے سے اس کی آنچل میں جذب ہوئے تھے۔ آج اس کی ماں کی دعا قبول ہوئی تھی، وہ محل جیسے گھر کی ہی نہیں ایک شہزادے کے دل کی رانی بن گئی تھی۔ پہلی بار عید اس کے لیے خوشیاں لے کر آ رہی تھی اور اس کے دل سے صدا اٹھی تھی، عید مبارک، خیر مبارک۔ تو ختم شد جی۔ تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ یہ میری طرف سے ایک آپ کے لیے کہہ لیں عید اسپیشل ناول بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں، ابھی ہم عید اسپیشل ناول کریں گے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب آگے جو عید اسپیشل چلیں گے اس میں سے کچھ تو میرے موسٹ فیوریٹ ہیں، میں وہ بھی امید کرتی ہوں لائٹ سے ناول، نوک چوک والے، ہنستے مسکراتے آپ کو پسند آئیں گے اور آپ کی عید کی خوشیاں دوبالا کریں گے۔ تے ہور تسی میں نے بھولو گے نہیں عید تے ہر دفعہ تو تسی میں بھول کے چلے جاتے ہو اپنی عید منانے کے لیے، میرے کو یاد ہی نہیں کرتا۔ نہیں کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں، میں بھی نہیں کروں گی ان کی، کچھ لوگ کرتے ہیں باقی موسٹلی بھول جاتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس دفعہ بھی آپ مجھے یاد رکھیں گے، تو میں بھی آپ کو یاد ہی رکھتی ہوں نا، میں بھی اپنے پریشیس ٹائم میں سے اپنے آپ کے لیے ٹائم نکال رہی ہوں۔ پریشیس ٹائم ہوئے یس تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ بھی میرے لیے ٹائم نکالیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کیا کریں۔ اب بھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ ہمارا اوسم ایپیسوڈ، ایک گندی مچھلی پورا تالاب گندا کرتی ہے جیسے کاجل، ان جیسی لڑکیوں کی وجہ سے سب بدنام ہوتی ہیں۔ یار ویسے احد گر لرجک ہے کے علاوہ بدتمیز ہی لگ رہا ہے۔ آہو تے ہور کی ایسا ہر ٹائم منہ کو ڈوگ باندھ کے پھرتا رہتا ہے، تو بدتمیزی تو کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے، تمیز ہے نہیں بات کرنے کی، لیکن کوئی نہیں، ہیرو ہے، ہوتا ہے چلتا ہے دنیا۔ تھینک یو اماچا۔ صوبیہ کرن زبردست، تھینک یو صوبیہ۔ سندس نے آپ نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو سندس۔ طیبہ اشرف، ویری نائس ایپیسوڈ اپی، تھینک یو ویری مچ طیبہ۔ وردہ طارق، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ علی بیگ، اچھا ناول تھا، آبدار کی مدد تھوڑی پینڈو تھی، باقی ناول اچھا تھا، خوش تھی ڈیئر، تھینک یو ویری مچ۔ علی بیگ آپ کدھر ہوتی ہیں؟ بہت کم آتی ہیں۔ سندس نے آپ نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو سندس۔ علی بیگ بیوٹیفل، تھینک یو علی بیگ۔ سندس نیاب اینڈ بہت شارٹ تھا بٹ اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ سندس۔ نور امجد، وائز از سو لو، اس کا مسئلہ ہوئے گا ہینڈ فری کا، اب تو نہیں لو نا، اب تو میں ہینڈ فری بدلی ہوئی ہے۔ انیس بانو، ویری نائس ناول، بہت ہی زبردست سٹوری ہے، تھینک یو ڈیئر، ویلکم انیس بانو۔ سندس نے آپ نے پھر دل بھیجے ہیں، لائیو سیلون، ابھی تک تو اچھا لگ رہا ہے، آگے دیکھیں، آگے بھی اچھا ہی ہے، تھینک یو لائیو سیلون۔ ارینڈو میوزک نے بھی دل بھیجے ہیں، یہ نئے لسنر ہیں، ہائے ہائے یہ نئے لسنر ہیں، تھینک یو ارینڈو میوزر۔
سندس نے آپ نے بھی دل بھیجے ہیں، تھینک یو سندس۔ توربینہ توفیق نے بھی دل بھیجے ہیں، تھینک یو توربینہ۔ نگینہ راشد وعلیکم السلام، نائس ناول، تھینک یو نگینہ۔ سبحان ملک نائس، مگر سب کا انجام بتانا چاہیے تھا، خاص کر باسط کا، اس کی حقیقت سیم اینڈ چاہیے تھی، اور اب سے بیکار کردار کنزا کا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں۔ باسط کی تو ساتھ تو کتوں والی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہ ہویا کچھ بھی نہیں وہ نال۔ کنزا واقعی فضول اور سی۔ تھینک یو سبحان ملک۔ امرین کاشف بہت اچھا ناول تھا، پر اینڈ کا کچھ مزہ نہیں آیا، اینڈ تے بس تھوڑی جنی گڑبڑیشن ہو گئی، گڑبڑیشن واری کیا ورڈ ایجاد کیا، گڑبڑ ہو گئی، تو باقی اچھا تھا۔ تھینک یو امرین کاشف جی۔ تو گائز یہاں پہ جو ہمارا کمنٹ سیشن ہے وہ اختتام کو پہنچا، مینو دیو اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ جی۔